I started interacting with students. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கும் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும், பிகாஸ் I always believe dream is one important thing which makes people great. That dream was given to me in this school. Similarly, I today got the opportunity to spread the same to my students. So I'm very happy for being here today. Thank you. ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து நார்மலாக 100 கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணும், ஏபிசிடியில் எந்த இதுன்னு மார்க் பண்ணணும். இந்தியா லெவலில் உன் அக்ரிகல்ச்சர் பேசணும், குளோபல் லெவலில் உன் அக்ரிகல்ச்சர் பேசணும், அந்த மாதிரி போகணும். ஆப்பிரிக்காக்காரன் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே பண்ணணும். இன்டர்வியூவில் வந்து ஹவு ஹானஸ்ட் யூ ஆர், ஹவு நியூட்ரல் யூ ஆர், நீ வந்து ஒரு விஷயத்தை எவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணி நியூட்ரலாக டெசிஷன் எடுக்கிற, தட் மேட்டர்ஸ். Most respected correspondent, principal, vice principal, dean, academic advisor, teachers, dear students, and our beloved chief guest, my school senior, Ms. Menaka. I'm very, very happy to, host our chief guest today, because I have been her junior in our school, and we have always looked up to her with respect to doing master of ceremony, or with respect to being the school people. She was the school people leader, she was the SPL, or probably with respect to whenever she did march past, she was always the group captain. We always looked up to her. So from looking up to her and still looking up to her, this has been a very long journey and a very interesting journey. Just like you, in this very hall, she has attended n number of programs, n number of events conducted by, or where the chief guests were so many IAS, IFS, IPS officers in this very same hall. And she was telling me today morning that so many sessions from great veterans of this country, so many IAS officers, IFS officers, interacting with them, that set her vision forward to do this. And I think our founder, he envisioned that. I remember one Siruvarmani article in 2004 or 5, which came with the title IAS Kanavudan Oru Palli, about our school. And I think we have produced that. So the very purpose of this session has to be one agenda: set that bigger vision in your life. She was just like any one of you who is sitting here, curious to know what is going to happen the next day, or probably the next year, or probably in the next 10 years of your life. Just like you all, she was here. What made Ms. Menaka special is that her determination. She was so, determined towards her dreams. When she was in the training, once in a while, I used to hear from people around that she has attempted the first examinations and somehow she did not get through. And after 2 or 3 years, somebody else will tell me, no, Menaka has done this. And after some few years, somebody will tell us, Menaka has done this. So, it was all the information that came through us through air. We were not directly in touch during those times. But I was always curious, and I was definitely hoping and praying that she must crack it. I was praying it literally so many days that she has to crack it, because once she cracks this, she has cracked the civil service examination, then I believe that will set an example for the entire region of Pollachi or Coimbatore. Hailing from a very small village, Kalipagundanbudur, from there to appear in one of the most toughest exams in the country and to crack it, I definitely hoped with all my heart that she has to do that. And when we got a phone call that she cracked it,
and she became an IAS officer. We were extremely happy, and definitely the one element that we missed is we missed our founder on that day. I just wished he was alive to see her become a civil service officer, because he was also somebody who kept on motivating every student who studied here to appear for the civil service examinations. Out of all, she was the one who could make it. So I definitely wish he was there. I couldn't imagine the happiness and the celebrations that he would have done if he was here with us when she cracked the exams. When she called us and informed, we were very happy, and then we felicitated here for a function when she cleared. This was one constant thought that I had in my mind. As a vision was set probably 20 years ago, probably during 2004 or 2005 or 2006, this vision was set that he has to produce so many civil service candidates from this school, and it became a reality. And today we are setting these bigger targets for you sitting in this hall. Whatever you speak among your friends, all your fun, your jokes, let it be there. But at the same time, have a very, very serious thought, very serious determination about your life. Being happy is important, but at the same time, being successfully happy is much more important than that. So, have that vision. You have a standing example before you. It's not that somebody from somebody hailing from a very posh background cracking this exam. No, this is not like that. This is the classic example of somebody coming hailing from a village, cracking the biggest competitive examination in India, and standing before you as a huge example. Do remember this. Do remember this day. Have bigger visions. Set your dreams higher, bigger. At the same time, you should know how you have to march towards this particular vision. So, this session is going to be a very interactive session. Particularly, Managaka is going to talk about how you can prepare for these examinations, the entire path that you have to go through to clear these examinations, and the varieties of positions that are available in this particular field. There is IAS, there is IFS. In IFS, there are two things. One is Indian Forest Service, another one is Indian Forest Service. You have IRS, Indian Revenue Service. So there are a plethora of services that are available in this. So she is going to walk you through this journey, and you can also definitely ask her so many questions on how she did, what are the initiatives that she is taking now. She has been, and another happy news is that she has also been appointed as the DFO of R&D in Bhopal. So I think the connection with Krishna Vidyalaya is always there, that whenever she goes to greater heights, incidentally she is here, incidentally she is visiting us. And I think there is definitely some divine intervention, and I'm really thankful that she is here. So without further ado, remember this date in your life. Happiness is very important. At the same time, being happy and successfully happy is much more important. So this 2.5 hours or this 3 hours or whatever is the time of this particular event, please do focus on what she has to say. It can be life changing for anybody. Don't discriminate within yourself that no, you cannot do it. Whatever marks you may be scoring now, forget about all that. Whatever marks you have scored in the past years, forget about all that. Sit here with an open mind and listen to her. Set big visions
in the near future, probably after 10 years or 15 years, we would like to see some of you come to that position, and probably we can have an SKV Civil Services conference in our school, right? So, thank you so much for coming here, Akka. It is definitely a pleasure to have you here. And focus, take notes whenever needed, take the inputs, put the inputs into your everyday work system, work along. And once again, I would like to welcome you on behalf of our entire school, particularly on behalf of our founder. Thank you so much. Thank you. My dear teachers, Muthu ma'am, Selvi ma'am, Uma ma'am, and my dear brother Giri, thank you so much for inviting me here. It's a pleasure speaking to students, and it's very special to speak to my school students. And I think we will go with Tamil because I always fed up like Udato, wherever I go, it is normal English in Madhya Pradesh. So it's very difficult to speak in Tamil to my students. So is it okay, Giri? Fine. So I think Tamil, if we like நம்ம தமிழ்ல பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். டீச்சர்ஸ் யாரும் எதுவும் சொல்ல போகிறதில்ல. உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ கேளுங்க. உங்களுக்கு என்ன ட்ரீம்ஸ் இருக்கோ அதை சொல்லுங்கள். எனக்கு இது வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலான டே. நான் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஃபேக்சுவலாக பேசுவோம், இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு தான் வந்தேன். பட் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ஹியரிங் கிரி ஸ்பீச்னா இட் பிகம் டூ எமோஷ்னல் பிகாஸ் ஹீ ஸ்டார்டட் ஐ ஸ்டார்டட் ட்ராவலிங் இன் மை மெமரிஸ். As he was telling, this is the special hall for me. I met a lot of IAS officers, IFS officers here, and they gave me my dreams. And of course, our founder, sir, is very close to me. He taught me how to think. He taught me how to discuss. He was a correspondent, but he was okay if I question him. He taught me how to question people. If I'm not okay, I was very brave enough to go and question him. Maybe I was scared about Kalyarsi ma'am, but sir though he was like very friendly, he always encouraged me. So sir is one of the main biggest reasons for my success. I always say wherever I go, it is not just for here, wherever I go, in wherever school like colleges or whatever maybe, I always speak about my sir. And of course my parents, I don't know, like my parents, I'm basically from a farmer background. They are not graduate. I'm the first graduate in my family, but somehow they knew about IAS, so they taught me about IAS, and they specifically joined me here. I joined in the school by third standard, and my father, he was adamant. He made sure that I will join here because he knew about the founder. He knew that he prepared for the IAS exam. So because of that reason, I joined the school, and because of that reason, I'm here. I can say that proudly, and that is like there is no even 1% of lie in that. So now what we shall do, I will start explaining about my journey so that you will get an idea how easy this exam. Normally people used to tell it is a toughest exam, but it is an easy exam. Anyone can crack it. So you guys are from 9th, 10th, 10th, 11th and 12th. So it is the time you have to start dreaming. Anyone from 12th? How many of you are from 12th? So by now you would have decided? Not yet? Okay, now we will start dreaming, okay? So என்னை பற்றி சொல்லணும்னா நான் ஃபார்மிங் பேக்ரவுண்ட். அப்பா வந்து மட்டமேல் வச்சுருந்தாங்க, பட் ஸ்டில் கிராஜுவேஷன் லெவலில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு. நான் வந்து 10th இங்கே முடித்தேன், 11th 12th சிவாலிக்கில் முடித்தேன். அங்கே தான் உமா மேம் தெரியும்.
அதுக்கப்புறம் காலேஜ் வந்து அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன். அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் பிடெக் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். I was damn sure that I have to study in agriculture university. I don't know why. I was not inclined towards engineering. So I thought I will go with agri. But for my mark, I couldn't get BSc agriculture in Coimbatore campus. So I was sure that I have to study in Coimbatore campus because of the facilities and the teachers. So I took BTech bioinformatics and I started studying there. Normally, people used to prepare during the graduation, but I focused on graduation. Then later, once I completed it, I joined the coaching. So coaching போகும்போது I 1 year மெட்ராஸில் கோச்சிங் பண்ணேன். இட் வாஸ் ஃப்ரீ எஜுகேஷன். நான் ஓகே பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாது, ஃப்ரீயாகவே பாஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் சம்ஹவ் இட் டிடன்ட் ஒர்க். ஸோ தென் ஐ வென்ட் டு டெல்லி. டெல்லிக்கு என் பேரண்ட்ஸும் வந்திருந்தாங்க. ஸோ இட் வாஸ் அ லாங் ஸ்ட்ரகிள். வி வேர் தேர் ஃபார் 1.5 years. somehow I cracked till interview வரைக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் I lost. So in civil services exam, it is a 3-step: prelims, mains and interview. So if you couldn't clear in the final step also, you have to start from the prelims. So then I have to come back to the base. Then since I cleared mains, I got an opportunity to teach students in Trivandrum. So I joined the academy and I started teaching the students. Through that, I started earning. So, though I didn't have any much financial issues, but still after 23, 24 and 25, we will feel very bad to depend on our parents. So somehow this job helped me, and my mom was with me, and we managed all these things. Then again I appeared for the exams. Then again I went till interview in all the both the exams, that is civil services exam and Indian forest service exam. In that also I couldn't clear. Then I came back. Then again I wrote the exam. I cleared civil services exam in 2019. So as you know, IAS is part of the civil services exam. I will tell you. So in that I got Indian Railway Personal Service. I joined the service. Then again I wrote the exam for Indian Forest Service. Somehow I am naturally like lean towards the nature and the forest. Again, the school is the reason, I think, because often we visit different national parks, wildlife sanctuaries in and around Western Ghats. So I have the tendency towards forest. So again I wrote the exam. I got good rank, and I was like very satisfied, and I got Madhya Pradesh cadre. As of now, I'm in Madhya Pradesh cadre, and I completed my SDO training. Normally you have 1.5 years of training. I just last week I completed it, and I got my posting order. As Giri was telling, as a DFO, this is my first speech, and I'm very happy for this. To have this speech here, and thank you so much. Thank you, ma'am, and thank you, Giri, for this opportunity, and thank you especially Muthu ma'am, she used to call நீ எப்போ வந்தீங்கனாலும் சொல்லுமா, நம்ம இங்கே பண்ணுவோம் தங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எல்லாருமே ஒரே ஸ்கூல், 11th 12th அப்படியே போகும், காலேஜும் அப்படியே போகும், எல்லாம் ஃபைனாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5-10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எல்லாரும் ஒவ்வொரு லெவலில் இருப்போம். இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும், அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நாம் என்ன நினைச்சோமோ அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா இல்லையா, அதுதான் விஷயம். இப்போ நம்ம ஐஏஎஸ் பெருசு இல்லை மற்ற ஐடி அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் ஐடி போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஐடி போயிடணும், ஓகேவா? ஐடி போயிட்டு அங்கே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் உங்களோட எங்கே இது பண்ணணும். இப்போ நாம் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சோம், சிவில் சர்வீஸில் நான் ஸ்டாப் ஆனேன்னா தட்ஸ் இட். அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு லெவலில் போகும்போதும் நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணும், உங்கள் லைஃப் வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும். நான் வந்து சின்னதாக இருந்துகிட்டே நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிக்குவேன் மேம் அப்படின்ட்டு இப்போ தோணும். ஆனால் அப்புறம் அப்படி இருக்காது. நம்ம வந்து ஐயோ இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டோமே. நம்ம நிறையா டைம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது கேள்விப்பட்டிருக்கோம், எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு மேனகா, ஆனால் அது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், இப்போ நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது நம்மளுக்கு வேண்டாம். நம்ம இப்போ இருந்தே ஹையாக எய்ம் பண்ணுவோம். என்ன பிரச்சனை? யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங், யுவர் டீச்சர்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங். இதை விட வேற என்ன வேணும் நம்மளுக்கு? ஓகே, யூ ஆர் ஆல் கிஃப்டட்.
சீரியஸ்லி நம்ம ஸ்டேட்லேருந்து வெளியே போய் மற்ற ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது we are all gifted. So use this opportunity. Dream big, whatever maybe. I'm just giving an example of civil services examination and forest service examination here. If you guys are inclined towards it, well and good. You can contact me, you can contact Giri sir. We are all there for guide you. But if you are inclined towards being a scientist, if you are inclined towards being an engineer is not just a namesake. You have to be the best in your field. So if you are inclined towards it, it's okay. Your teachers are there for you to guide. But decide it. சரி, ஓகே. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் சிவில் சர்வீசஸ்? யாருக்காவது என்ன பண்ணணும், ஏதாவது ஐடியா? ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தட். பேசணும். நம்ம எங்கே போனாலும் பேசினா தான் பொழைச்சிக்க முடியும். யார் என்ன சொன்னாலும் கண்டுக்க கூடாது. நம்மளுக்கு கேள்வி கேட்கணும். யாரை தப்பு பண்ணாலும் கேள்வி கேட்டு பழகுங்க. யாரு பேச சொன்னாலும் பேசுங்க. சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் 3 எக்ஸாம் வந்து முடியும். ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ மெயின்ஸ்ல 9 பேப்பர்ஸ். நைஸ், இவ்வளோ தெரிஞ்சது சூப்பர், குட். ஸோ யூ வாண்ட் டு பி அன் சிவில் சர்வெண்ட். நைஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஐஏஎஸோட வேலை, ஐபிஎஸோட வேலை, ஐஎஃப்எஸோட வேலை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? வேணாமா? ஓகே, ஐஏஎஸ்னா வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேவா? ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ். இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்க்கும் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ்க்கும் ஒரு டசல் போயிட்டு இருக்கு, யார் ஐஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிற அந்த டேக் யூஸ் பண்ணணும்னு. ஸோ இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ், இந்த மூணும் வந்து ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் எல்லாமே, ட்ரைனிங் எல்லாமே சென்ட்ரல் கொடுப்பாங்க. ரிமூவல் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கிட்ட இருக்கும், ரிமூவல் வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட தான் இருக்கும். ஆனால் ஸ்டேட்ல நாங்கள் வேலை செய்வோம். ஸோ இது வந்து ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஐஆர்எஸ், இந்தியன் ரயில்வே சர்வீஸ். இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் சர்வீஸ். டைரக்டா சென்ட்ரல் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க, அவங்களே வந்து வேலைக்கு எடுத்துக்குவாங்க. ஸ்டேட்டுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ஸோ இந்த 3 சர்வீஸ் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஒரு 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்னால் இவங்க 3 பேர். ஐஏஎஸ்ல கலெக்டர், எஸ்பி வந்து ஐபிஎஸ்ல, டிஎஃப்ஓ வந்து இது ஐஎஃப்எஸ்ல. இவங்க 3 பேரும் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா டெசிஷன்ஸ்லையும் இவங்க 3 பேரும் இருப்பாங்க. எல்லா டெசிஷன்ஸையும் இவங்க 3 பேரும் கலந்து எடுப்பாங்க. ஐஏஎஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க, நிறைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே ஆர் ஜென்ரலி மோர் பவர்ஃபுல். ஸோ அவங்க தான் நிறையா டெசிஷன்ஸை அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட டெசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. ரெவென்யூ ஏரியாவில், ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் மோஸ்ட்லி ரிலேட்டட் டு வைல்ட் லைஃப், அதுக்குள்ளே இருக்கிற ட்ரைப், வன்கிராம்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டிஎஃப்ஓஸ் பார்த்துக்குவாங்க. எஸ்பி வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் பார்த்துக்குவாங்க. ஸோ இதுதான் ஒரு ஜென்ரலான ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட செட்டப். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு 5-6 வருஷம் 7 வருஷம் வேலை செஞ்சிட்டோம், 8 வருஷம் வேலை செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் லெவலில் மேலே, சென்ட்ரல் லெவலில் மேலே ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி, டெபுட்டி செக்ரட்டரி, இந்த மாதிரி போஸ்ட்டு எல்லாம் போகலாம். இது வந்து யார் வேணாலும் போகலாம். ஜென்ரலாக ஏஸ் நிறையா போவாங்க, ஆனால் யார் வேணாலும் எலிஜிபிள். எல்லா சென்ட்ரல் சர்வீஸில் இருக்கிறவங்களும் எலிஜிபிள். ஸோ இப்போ நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருப்பீங்களா, அப்போ வந்து நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜில் இருப்பீங்க. மேலேருந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் வரும். இப்போ வந்து வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க, டாய்லெட் இவ்வளோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க, ரோட்ஸ் இவ்வளோ போடுறாங்க, இதெல்லாம் வந்து மேலேருந்து ஆர்டர் வரும். இவ்வளோ பண்ணும், இந்த வருஷம் உங்களுக்கு டார்கெட் இவ்வளோ, உங்களுக்கு இவ்வளோ ஃபண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். இதுதான் உங்களோட வேலை. கலெக்டரோட வேலை, எஸ்பியோட வேலை, டிஎஃப்ஓட வேலை. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் செக்ரட்டரியாக போகிறீங்க பாருங்க, அங்கே வந்து நீங்கள் பாலிசியை கிரியேட் பண்ணுவீங்க. நிறைய ஸ்டடி பண்ணிட்டு இந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரி இருக்காங்களா, இப்போ அந்தந்த மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற செக்ரட்டரிஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே போகும்போது if you are capable enough, you can be in good ministry. அப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய சேஞ்சஸ் வர மாதிரி பாலிசிஸ் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இதுதான் பேசிக். நீங்கள் வந்து ஐஆர்எஸ்னா இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ், அதில் வந்து 2 இருக்குது. இன்கம் டேக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, கஸ்டம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டைரெக்டாக இது பண்ணுறாங்க. நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி இன்கம் டேக்ஸ் ரிலேட்டட், ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டட், வெளியிருந்து உள்ளே வர ப்ராடக்ட்ஸை இது பண்ணுறது, இந்த ஒர்க் எல்லாம் ஐஆர்எஸ் பார்ப்பாங்க. ரயில்வே சர்வீஸ் இந்த ரயில்வேயோட மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதுதான் பேசிக். இதை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும். நான் வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் மேனேஜ் பண்ணுமா, கிரைம்ஸை பிடிக்கணுமா, நீங்கள் ஐபிஎஸ் ஆகணும். ஃபாரஸ்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுமா, என்வாயன்மெண்ட் பேசணுமா, கிளைமேட் சேஞ்ச் பேசணுமா, நீங்கள்
ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆகலாம். இல்லை எனக்கு ஓவரால் மேனேஜ்மெண்ட் ஜென்ரலைஸ்டு, நான் ஜென்ரல் மேனேஜர், அவங்க வந்து இப்போ ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருப்பாங்க, ஐபிஎஸ் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருப்பாங்க, ஐஏஎஸ் வந்து ஜென்ரலாக எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி ஆகணும்னா நீங்கள் அப்படி போகணும். ஸோ நத்திங் இஸ் குட் ஆர் பேட், இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்களோ அதில் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு 100 ரொம்ப டீப்பாலாம் வேண்டாம், நார்மலாக 100 கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்ஜெக்டிவ் எம்சிக்யூ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணும், ஏபிசிடியில் எந்த இதுன்னு மார்க் பண்ணும். இது வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே இருக்கும், ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்கும். ஈவன் அந்த சிலபஸில் எக்ஸெட்ரான்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் சம்திங், பட் யூ ஹாவ் அ ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரிசோர்ஸஸ். அதை படிச்சிங்கன்னா போதும். ஸோ அதை படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் அட்டன் பண்ணணும். இந்த ப்ரிலிம்ஸ் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு மார்க் வரும். இந்த மார்க்கை வச்சுட்டு 2 எக்ஸாமுக்கு அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம், இன்னொன்று வந்து ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாம். ஓகேவா? இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த மார்க். நார்மலி ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸில் வந்து ஒரு 100 பேர் தான் எடுப்பாங்க ஜென்ரலாக. இதில் வந்து ஒரு 1000 பேர் எடுக்கிறாங்கன்னா, ஸோ இது இங்கே வந்து கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்கும், இங்கே வந்து கட் ஆஃப் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரிலிம்ஸில். ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் கிளியரிங் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் இன் ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் பிட் டஃபர் தென் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம். ஓகேவா? இப்போ வந்து ஜென்ரலாக ஒரு பேசிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா, ஒரு 4 lakhs பீப்புள் எழுதுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து இன்னைக்கு சிவில் சர்வீசஸில் வந்து 1000 வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ப்ரிலிம்ஸ் அப்போ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 12,000 பீப்புள் தான் எடுப்பாங்க. அதாவது 1:12 அந்த ரேஷியோவில் தான் எடுப்பாங்க. இந்த 12,000 தான் மெயின்ஸ் எழுதுவாங்க. அவுட் ஆஃப் 4 lakhs, 4 lakhs is an approximate amount. Generally, it is around 4 to 5 lakhs. So in the 4 to 5 lakhsல வந்து 12,000 people gets cleared and they get the opportunity to write mains exam. இவங்க மெயின்ஸ் போவாங்க. இந்த மெயின்ஸ்ல 2,500 people தான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் 1:2.5 அந்த ரேஷியோ தான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவாங்க. இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி ஃபைனலாக உங்களுக்கு 1000 பேர் சூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் உங்களோடது. ஸோ டஃபஸ்ட்னு சொல்கிறோம்ல, இந்த ஃபேஸ் தான் டஃபஸ்ட். யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் காம்படிஷன். இந்த காம்படிஷனுக்குள்ள ஜஸ்ட் ஒரு மார்க். நான் லாஸ்ட்டாக எழுதின ப்ரிலிம்ஸில் ஜஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் நான் தப்பாக போட்டேன். ஒருவேளை நான் அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணாமல் இருந்திருந்தாலும் நான் உள்ளே போயிருந்திருப்பேன், அந்த கொஸ்டின் கரெக்டாக போட்டிருந்தாலும் உள்ளே போயிருந்திருப்பேன். ஸோ அந்த ஒரு கொஸ்டின்னால வி ஆர் அவுட். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இந்த ஏரியா ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த காம்படிஷன். படிக்கிறது டஃப்பாக இருக்குமா மேம்? படிக்கிறதெல்லாம் ஈஸி கம்பேரிட்டிவ்லி. யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட். நான்லாம் நார்மலாக எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த நாள் முழுசும் படிப்பாங்க. சில பேர் ஒர்க் பண்ணுறவங்க லேட் நைட் படிப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் யூ ஹாவ் டு ஒர்க், பட் தட் டசன்ட் மீன் தட் இட் இஸ் அன்அச்சீவபிள். நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பராக ஸ்கேன் பண்ணி ப்ராப்பராக ரிசோர்ஸஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸி. ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன தப்பு பண்ணேன்னா, டெல்லியில் போயிட்டோன்னா ஒரு லேன் முழுசும் எல்லாமே ஸ்டோர்ஸாக இருக்கும், உங்களுக்கு எல்லா ரிசோர்ஸும் கிடைக்கும். எல்லாம் போகிறப்பெல்லாம் ஒரு புக்கு, ஒரு பண்டில் ஆஃப் புக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஐ டென்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை ரிசோர்ஸ். ஸோ அதனால ஐ டென்ட் கெட் தட் சான்ஸ் டு ரிவைஸ். ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் நான் ஃபேஸ் பண்ணது. ஸோ டோன்ட் டூ தட். நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை படிக்கணும் அப்படின்னா ஜாயின் அ கோச்சிங் சென்டர். நம்ம வந்து சில டைம் நம்ம நினைக்கலாம் நம்ம வந்து தனியாக படிச்சிடுவோம், பீப்புள் ஆர் டூயிங் இட், பட் தட் இஸ் நாட் அ ஜென்ரல் ரூல், தட் இஸ் அன் எக்ஸம்ஷன். பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து இப்போவே நம்ம ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து தான் போகிறோம், நம்ம வந்து சுற்றியும் நம்மளை கைட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஆள் இல்லை, நாம தான் போய் நம்ம தான் மற்றவங்களை கைட் பண்ணணும், அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஜாயின் பண்ணிட்டு 1 or 2 years இன்வெஸ்ட் பண்ணி படிக்கணும். ஓகே மேம், இப்போ வந்து 6 attempt ஜென்ரலுக்கு, 9 attempt ஓபிசிக்கு, ஸோ இவ்வளோ அட்டம்ப்ட்டும் கொடுக்கணுமா? அப்படி கொடுக்காதீங்க. தட்ஸ் அ மிஸ்டேக். பிகாஸ் நீங்கள் சில டைம்ஸ், சம்டைம்ஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் ஏபிள் டு கிளியர் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா 1 or 2 years அட்டெம்ப்ட் கொடுங்க. அட்டெம்ப்ட் கொடுத்துட்டு யூ ஃபைண்ட் அன் அனதர் ஒரு பேக்கப் பிளான்.
ஏதாவது ஒரு ஜாப் ஒர்க் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிங்க, வாட் எவர் மேபி. ஜஸ்ட் உங்களோட மினிமம் ஹவர்ஸ் ஆஃப் இது வந்து அந்த ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ற மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைக்காலஜிக்கலாகவே இட் வில் பி அ வெரி சப்போர்ட்டிங். எனக்கு அந்த ஜாப் கிடைச்சது இட்ஸ் வெரி சப்போர்ட்டிங் திங். நான் ஃபினான்ஷியலாக டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க தேவையில்ல அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணிருங்க. பட் ஸ்டில் ஐ ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்ட் அந்த 1 or 2 years put your 100% and clear it. It's possible. நிறைய பேர் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மிஸ்டேக் இல்லாம பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்ல பிகினர்ஸ் லக்குன்னு ஒன்று இருக்கும், whether it is there or not, but I experienced it. அது it is there. ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1 year நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்க, போய் எக்ஸாம் சூப்பராக கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே இருக்கும். மெயின்ஸில் வந்து உங்களை அவங்க சொன்ன மாதிரி 9 பேப்பர். இந்த 9 பேப்பரில் 4 ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் இருக்கும், GS1, GS2, GS3 and GS4. அதுக்கப்புறம் 2 ஆப்ஷனல் பேப்பர். ஆப்ஷனல் பேப்பர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். இதில் என்ன வேணும், நீங்கள் ஜியாகிரஃபி இன்ட்ரெஸ்டடா, ஆந்த்ரோபாலஜி இன்ட்ரெஸ்டடா, சோஷியாலஜி இன்ட்ரெஸ்டடா. நான் அக்ரிகல்ச்சர் படித்தேன், அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன். ஸோ ஐ ஹேட் அ பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துட்டேன். அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ஒரு டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்டு, கொஞ்சம் கைடன்ஸ் வேணும். பட் ஸ்டில் ஐ ஃபெல்ட் ஹாப்பி. அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது நான் ஹாப்பியாக இருப்பேன். ஸோ அதனால நான் அதை எடுத்து படித்தேன். இட் ஒர்க்டு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஒரு 2 பேப்பர். அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும். அது இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுற அந்த இது மட்டும்தான், அதோட மார்க்ஸ் வந்து வராது. எஸ்ஏ பேப்பர் இருக்கும். எஸ்ஏ பேப்பர் மார்க்ஸ் இன்க்ளூடட். அண்ட் தமிழ் பேப்பர் வந்து மீன் லாங்குவேஜ் பேப்பர். இந்த லாங்குவேஜ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து மார்க்ஸ் இன்க்ளூடட் இல்லை, ஜஸ்ட் நீங்கள் எழுதணும், யூ ஆர் கேப்பபிள் இனஃப் அப்படின்னு காமிக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ இது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ போவீங்க. இன்டர்வியூ வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி டஃப் ஸ்டேஜ் அக்கார்டிங் டு மீ, இட்ஸ் மேனேஜபிள். ஸோ இதை படிக்கிறீங்க பாருங்கள், இந்த மெயின்ஸ் பேப்பர், இதுதான் மெயின். இதில் இந்த GS 1, 2, 3 இந்த GS 1, 2, 3 படிக்கிறது தான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் படிப்பீங்க. ஸோ அது வந்து செப்பரேட்டெல்லாம் கிடையாது. GS4 வந்து எத்திக்ஸு, அது தனியாக இருக்கும். இந்த GS 1 and 2, 3 படிக்கிறது தான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கும். தனியாக ப்ரிலிம்ஸ்க்குன்னு படிக்கணுன்ட்டெல்லாம் இல்லை. ஓகேவா? இதை படிச்சிங்கனாவே இது கவர் ஆயிடும். இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனல் பேப்பர் படிக்கணும், எத்திக்ஸ் படிக்கணும், எஸ்ஏக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இதெல்லாம் எப்போ பண்ணணும்? ப்ரிலிம்ஸ் வரைக்கும் முன்னாடி பண்ணணும். ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு 3 மாதம் தான் கேப் இருக்கும், 2.5 months இல்லைனா ஒரு 3 மாதம். அதில் வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வச்சுக்கணும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங், நீங்கள் ஒரு இப்போ 10th 11th. ஸோ இஃப் யூ கைஸ் ஆன் 11th 12th ஸ்கூல் எஜுகேஷன் முடிச்சிடுங்க. முடிச்சுட்டு காலேஜ் போவீங்கள, காலேஜ் கிராஜுவேஷன் எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க? என்ன சப்ஜெக்ட் எப்படி சூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கீங்க? பேராமெடிக்கல், ஓகே குட். உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே. மற்றவங்கெல்லாம் இன்ஜினியரிங், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், ஓகே. கார்பரேட் செக்டர் போறதுக்கு என்ன படிக்கணும்னு இருக்கு? பிஸ்னஸ், கம்பெனிஸ். ஸோ பிகாம் அந்த மாதிரி, பிபிஏ கூட இவ்வளோ பெருசாக இல்லை நினைக்கிறேன். பிகாம், MBA அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க, ஓகே. அப்புறம் ஸோ என்னன்னா, நீங்கள் கிராஜுவேஷன் சூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட்டோ. உங்களுக்கு இப்போ மற்றவங்க சொல்கிறாங்க எல்லாருமே BE ஜாயின் பண்ணுறாங்க, எல்லாருமே MBBS ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இல்லை. உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதை ஜாயின் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நான் இந்த ஆப்ஷனல் எடுக்க போகிறேன் அதனால நான் இது படிக்கிறேன் அப்படின்னு படிக்கக்கூடாது. தட்ஸ் அ கிரேவ் மிஸ்டேக். யூ ஷுடன்ட் டூ தட். Optional is different from your graduation. Optional is just a paper. You will be able to do it in 2-3 months. It's not a big task. But graduation is your life. So don't choose the optional based on your, don't choose your graduation based on your optional. Okay வா? ஸோ நீங்கள் வந்து கிராஜுவேஷன் எடுக்கும்போது யோசிச்சு நிறையா பேர்த்துக்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி இதுக்கு என்ன க்ரோத் இருக்கு, இதுக்கப்புறம் அது என்ன வரும், எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நல்லா முடிவு பண்ணிட்டு எடுக்கணும்.
ஓகே, இதில் வந்து நீங்கள் ஆப்ஷனல் எடுக்கும்போது நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, நிறைய பேர் என்ன ஜென்ரலாக வந்து இந்த சோஷியாலஜி, ஜியாகிரஃபி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், பப்ஆட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு டைம் வரும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனல் நல்லா ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிற டைமில் 2-3 இயர்ஸாக எப்படி அந்த ஆப்ஷனல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு அனலைஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா லாஸ்ட்டு ஒரு 3-4 இயர்ஸ் பேக் வந்து ஜியாகிரஃபி டிடன்ட் பெர்ஃபார்ம் வெல். நிறையா நல்லா படிச்சவங்களுக்கே ஒர்க் ஆகலை. பட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஜியாகிரஃபி எடுத்துட்டு மட்டும் யூ ஷுடன்ட் ஸ்ட்ரகிள். ஸோ அதனால என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணுறக்கு, அதாவது எக்ஸாம் வந்து நான் ஒரு 2030 எழுத போகிறேன், 31 எழுத போகிறேன்னா அந்த 2 இயர்ஸ் பேக்லேருந்து எப்படி உங்களோட ஆப்ஷனல் பெர்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நார்மலாக உங்களுக்கு கோச்சிங் சென்டர்லாம் ஐடியா கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனலுக்குன்னு தனியாக கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும். கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி ஒரு 3-4 மந்த்ஸில் மேக்ஸிமம் 5 மந்த்ஸில் அது முடிச்சிடலாம். ஜென்ரலாக ஜிஎஸும் இதுவும் சேர்த்து கொண்டு போனீங்கன்னாவே. ஸோ அந்த ஆப்ஷனல் முடிச்சுட்டு ரிவைஸ் பண்ணிடணும் இந்த ப்ரிலிம்ஸ்க்கு முன்னாடியே. நீங்கள் ஒரு டேட் இந்த இயர் ப்ரிலிம்ஸ் கொடுக்க போகிறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே நான் ஆப்ஷனலும் முடிச்சிருக்கணும், ஜிஎஸும் முடிச்சிருக்கணும், எஸ்ஏவும் எழுதி முடிச்சிருக்கணும். முடிச்சுட்டு இந்த ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது. ஒரு 2.5 months 3 months தான் இருக்கும். அதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் ரிவைஸ் பண்ணுறக்கே கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி முடிச்சுட்டு அப்புறம் மெயின்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள். மெயின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மெயின்ஸு நீங்கள் அதுக்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னாவே தெரியும். நீங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங் இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதெல்லாம் நீங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, கிராஜுவேஷன் அப்போ நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிராஜுவேஷன் அப்போ என்சிஆர்டி புக்ஸ் இருக்கும். If you guys are interested and if you guys have decided that you will be into civil services exams, then start preparing. ஓகேவா? இந்த என்சிஆர்டி புக்ஸ் இருக்கும். என்சிஆர்டி புக்ஸில் ஜியாகிரஃபி புக்கு யாராவது வேணும்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஜியாகிரஃபி, ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் 6th to 12th ஃபுல்லாக படிக்கணும். அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். ஓகேவா? இது 3 முடிச்சிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து இதாயிரும். அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர், டெய்லியும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும். ஹிந்து பேப்பர் படிக்கிறீங்களா? இப்போ ஒன்றும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா, காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டு 4 வருஷம் நியூஸ் பேப்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 month 2 month என்னடா நடக்குது, என்னடா சொல்ல வராங்க, ஒன்றுமே புரியாது. பட் ஸ்டில் கீப் ஆன் ஸ்டடிங். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை தான் பேசுகிறாங்க, இதுதான் நம்மளுக்கு இது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் கிரியேட் பண்ண இது பண்ணுங்க. ஒரு விஷயம் வருதா, இப்போ வந்து ஆவாஸ் யோஜனான்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்களா, அந்த ஆவாஸ் யோஜனால என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, எதெல்லாம் பிரச்சனையா வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதெல்லாம் எப்படி நாம சால்வ் பண்ணோம், இதுதான் உங்களோட மெயின்ஸ் ஆன்சர்ஸ். மெயின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் வந்து டைரக்டா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவர் வந்து இந்த டைம்ல என்ன பண்ணாரு, இல்ல இந்த பிரைம் மினிஸ்டரோட பீரியட்ல என்ன நடந்துச்சு, இப்படி எல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும், இதை பத்தி நீங்க எழுதுங்க அப்படிம்பாங்க. அதை பத்தி எழுதணும்னா அதை பத்தி ஜஸ்ட் எழுதிட்டு அதனால என்ன பிரச்சனை வருது, என்ன நீங்க பண்ண முடியும், சேலஞ்சஸ் அண்ட் அவுட்கம்ஸ், அண்ட் உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுக்க முடிஞ்சுச்சுன்னா சஜஷன்ஸ், இதெல்லாம் தான் நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட திங்கிங்கை மாற்றுங்க. ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு விஷயம் வருது, ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வருது, இல்லை பொலிட்டிக்கல் டெசிஷன்ஸ் வருது, இல்லை எக்கனாமிக் டெசிஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, இல்லை ஒரு பட்ஜெட் வருது, இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய விஷயங்கள் வர்றப்ப அதை வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். அந்த அனலைசிங் கெப்பாசிட்டியை நீங்க வளர்த்துக்கணும். உங்களுக்கு 4 years இருக்கும் கிராஜுவேஷன்ல, 3 to 4 years. அந்த 3 to 4 years இதுதான் நீங்க பண்ணணும். வேற இன்னும் அப்படி நோட் பண்ணி அப்படியெல்லாம் இல்லை. எனக்கு இப்படி ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை நான் கிரிட்டிக்கலாக அனலைஸ் பண்றேன். நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா இருந்து இதை நான் எப்படி இது பண்ணுவேன். இப்போ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கிட்ட ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சொன்னோன்னே அவர் செய்ய மாட்டாங்க, அப்படியே பண்ணணும்ட்டெல்லாம் இல்லை சார், என்னோட டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இதுதான் பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனைக்கு இது வந்து சொல்யூஷன் இல்லை, இது வந்து நம்மளோடக்கும் இதை மாற்றணும் அப்படிங்கிற சஜஷன்ஸ் அவங்க கொடுக்கணும். தட் இஸ் அ குட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். எல்லா பக்கம் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஸோ நீங்கள் வந்து கிரிட்டிக்கலாக திங்கிங் பண்ணணும். அந்த திங்கிங் வந்து அந்த நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து ஒவ்வொரு நியூஸஸ் வரும்போது நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும். இதுதான் இந்த 3 பேப்பர், ஜியாகிரஃபி, ஹிஸ்ட்ரியில் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரும் வரும், ப்ளஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். இந்த 3ம் நீங்கள் ஃபுல்லாமே என்சிஆர்டி படிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து டெய்லி அனலைஸ் பண்ணி டெய்லியும் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் பண்ணும். அவ்வளோதான். இதை முடிச்சுட்டு
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு லாஸ்ட் இயரில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஜாயின் பண்ணிட்டு பேசிக் இன்னொரு சில புக்ஸ் இருக்கும், 2-3 புக்ஸ். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்க்கு லக்ஷ்மிகாந்த், அப்புறம் ஜியாகிரபிக்கு ஜி.சி. லியாங், அந்த மாதிரி 2-3 புக்ஸ் இருக்கும். அதை படிக்கணும், அவ்வளோதான். முடிஞ்சிச்சு ப்ரிப்பரேஷன். ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் நாட் அட் ஆல் டஃப், இட் இஸ் வெரி ஈஸி. நீங்கள் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிங்கன்னா, ஸ்ட்ரக்சர்டாக கொண்டு போனீங்கன்னா. ஆப்ஷனல் பேப்பர் நீங்கள் ஒரு கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் கைடன்ஸ் வாங்கிட்டு ஒரு கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணுங்கள். 5 மாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். அதில் ஆன்சர் எழுதி பழங்க, முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் போய் எக்ஸாம் கொடுக்கணும். தட்ஸ் இட். ஸோ அச்சீவபிளா? அப்சல்யூட்லி ஈஸி. ஆனால் நீங்கள் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் வாங்கணும், ப்ராப்பராக ட்ரீம் பண்ணணும். எனக்கு இது வேணும், நான் இதை அச்சீவ் பண்ணியே ஆவேன் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் உங்களுக்கே க்ரியேட் பண்ணிட்டு போகணும். ஓகேவா? என்ன இப்போ நான் ரொம்ப ப்ரௌடாக சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முடியாமல் ஃபினான்ஷியலாக இருந்து வந்தவங்க தான். பட் ஸ்டில் தே அச்சீவ்டு. இங்கே மாரப்பகவுண்டன் புதூர்லேருந்து கூட ஒருத்தர் வந்து ஐஏஎஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்காரு, 2019 எக்ஸாம். அவங்களோட அப்பா அம்மா இன்னும் லேபராக தான் இருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் யூ கேனாட் அச்சீவ், ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு புட் யுவர் ஒர்க் இன் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் வே, அவ்வளோதான். அதை மட்டும் பண்ணுங்க. யூ கேன் டூ எனி திங். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் ஐஏஎஸ் ஆர் வாட் எவர் மேபி. நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. நீங்கள் சயின்டிஸ்ட் ஆகணுமா? எங்கள் வீட்லேயே வந்து எங்கள் அக்கா வந்து சயின்டிஸ்டாக இருக்கா யூஎஸ்ல. இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க். அவங்க வந்து அவங்களோட ஒரே ஒரு வீட்டை வந்து லோனில் வச்சு தான் போனாங்க. பட் ஸ்டில் ஷீ வாஸ் டேம் ஷூர் தட் ஷீ வில் கெட் இட். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்க. அண்ட் தெர் ஆர் பீப்புள் டு ஹெல்ப் யூ. ஸோ அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம்தான், ட்ரீம் பண்ணுங்க. வேற எதுவும் இல்லை. வேற என்ன, வேற ஏதாவது உங்ககிட்ட உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் ஒரு சீனியர் இல்லை ஒரு நார்மல் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எதா இருந்தாலும் கேளுங்க. இன்னொரு ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் என்ன நான் சொல்லணும்னா, எதா இருந்தாலும் கேள்வி கேட்டு பாருங்க. வை கேளுங்க, வாட் கேளுங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்கும், ஆனால் அதுதான் சஸ்டைன் ஆகும். நான் ஒரு விஷயம் நான் பண்ண சொல்கிறேன், நான் வந்து சொல்கிறேன் ஐஏஎஸ் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லனா, ஏன் ஐஏஎஸ் பெஸ்ட்டு, இதை விட இது இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும். அப்போ தான் உங்களோட திங்கிங் இதாகும். யாராக இருந்தாலும் கேள்வி கேளுங்க. ஏன் இப்படி பண்ணணும், எதுக்கு இப்படி பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா தான் நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டு பழகுங்க. What are the measures used to conserve endangered species? ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து IUCN இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. அவங்க வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. நம்மளோட ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்பீசிஸும் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. ஸ்டடி பண்ணிட்டு அதோட பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்குது, அதோட ஸ்ப்ரெட்டு கம்மியாக இருக்குது, அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இதை என்டேஞ்சர்ட், கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட், வல்னரபிள் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் போடுவாங்க. ஸோ ஜென்ரலி இந்த என்டேஞ்சர்ட் அப்படிங்கிற இது வந்து அந்த கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் இந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வரும். இப்போ டைகர் வந்து நம்மளோட என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ இவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முதல்ல ஸ்டடி பண்ணுவோம். இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. மத்திய பிரதேஷில் வந்து we give a lot of attention to wildlife. It is considered one of the prime cadre for wildlife management. ஸோ இதில் வந்து அந்த என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸை வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணுவோம். இதில் வந்து எங்கெங்கே ஏரியா இருக்குது, எந்தெந்த ஏரியாவில் அது ஒர்க் ஆகும், ஸ்பீசிஸ் சர்வைவ் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஸ்டடி பண்ணிட்டு அந்த ஏரியாஸை லொக்கேட் பண்ணி அதை வந்து வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ் இல்லைன்னா நேஷனல் பார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ் அண்ட் நேஷனல் பார்க்ஸில் நார்மலி ஹியூமன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்காது. அப்படி இருந்துச்சுனாலும் அந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டு அவங்கள வெளியே கொண்டு வந்துடுவோம். வெளியே கொண்டு வந்துட்டு ஃபுல்லாமே நாங்கள் ப்ரொடெக்டடாக கொண்டு போயிடுவோம். பெருசாக டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஹியூமன் ஒரு வைல்ட் லைஃபோட ஏரியாவாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியா தான் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ், நேஷனல் பார்க்ஸ் அண்ட் டைகர் ரிசர்வ்ஸ். நீங்கள் இங்கே வந்து இந்திரா காந்தி வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இருக்குது, டாப் ஸ்லிப் ஏரியா, இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ். நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னாவே தெரியும், அங்கே வந்து உள்ளுக்குள்ளே போக முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது கன்சர்வேஷன், இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்சிட்டு கன்சர்வேஷன். அவங்க இருக்கிற ஏரியாவையே நாங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம்.
இது இல்லாமல் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் இருக்கும். எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன்னா அவங்கள ஜூல வச்சு பண்றது, ரெஸ்கியூ சென்டர்ல வச்சு பண்றது. சில பிரீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, சில ஹென் டைப் ஹிமாலயாஸ்ல அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாகவே நேச்சர்ல நிறைய ப்ரிடேட்டர்ஸ் இருக்காங்காட்டி அவங்களோட நம்பர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெஸ்கியூ சென்டர் வச்சாங்க. ரெஸ்கியூ சென்டர் உள்ள வச்சு இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்னு ஒரு இது பார்த்துருக்கீங்களா? அது வந்து ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு பீகாக்கு முதல்ல கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்டை தான் வந்து நேஷனல் பேர்டா அனௌன்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரைம் இம்பார்ட்டண்ட்டான பேர்டு. ஆனால் அதோட நம்பர்ஸ் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் 150. அதுவும் வந்து குஜராத், ராஜஸ்தான் இந்த ஏரியாஸ்ல மட்டும்தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்கியூ சென்டர் வச்சு அவங்கள வந்து அங்கேயே ப்ரீட் பண்ண வச்சு அவங்கள வந்து சப்போர்ட்டட் ப்ரீடிங் அந்த இதெல்லாம் இது பண்ணி அவங்க கன்சர்வ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 2 டைப் ஆஃப் இதுல வந்து நம்ம கன்சர்வ் பண்றோம் வைல்ட் லைஃப். நைஸ். வைல்ட் லைஃப் ஃபாரஸ்ட் இதை பத்தி பேசினாலும் பேசலாம். ஆமா, இந்த ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து 2 இருக்குமா. ஒன்று வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர், அது வந்து ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் வரும். இன்னொன்று வந்து சிசாட். சிசாட்ல வந்து நீ 33% வாங்கினா போதும், உன்னோட மார்க் வந்து ஃபைனல் கட் ஆஃப்ல ஆட் ஆகாது. ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஹவ் கிராஸ் 33%, தட்ஸ் இனஃப். தென் உன்னோட GS 1ஓட மார்க்ஸ். அந்த சிசாட்டுக்கு வந்து நீ பெருசாலாம் இல்லைம்மா, நீ நம்மளோட இங்கிலீஷ் பேசிக் இங்கிலீஷ் அதை வச்சு நம்ம காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் நீ கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணும். 1 month இட்ஸ் மோர் தென் இனஃப். அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிஎஸ்சி எக்ஸாம் இருக்குல்ல, சிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 1000 பேர்த்துக்கு 1, 2, 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1000 ரேங்க் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் வந்து நீங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க. எனக்கு இப்போ வந்து ஒரு 22 to 24 சர்வீசஸ் இருக்கு, சில வருஷம் வரும் சில வருஷம் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி. IAS, IPS, எனக்கு இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆகணும், IRS ஆகணும், இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு IAS வேகன்சியே இருக்கும், IAS கிடைச்சிடும். நீங்கள் ஒரு வேலை 250th ரேங்க் வாங்கியிருக்கீங்க, அப்போ IAS இல்லை, உங்கள் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து IPSனா IPS கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து IFS கூட செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக போடலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ப்ரிஃபரன்சஸ் உங்களுக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரேங்க் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு இது பண்ணுவாங்க. கேடர் வந்து முதல்லலாம் இப்போ நான் போன டைம்ல நான் சூஸ் பண்ண முடியும் எந்த கேடர்னா எந்த ஸ்டேட் போகணும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்படி இல்லை. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஹோம் கேடர் போகணுமா இல்லையா, தமிழ்நாடு வரணுமா இல்லையா, அது மட்டும்தான் கேள்வி. அதுக்கப்புறம் உங்களோட மார்க்கை பொறுத்து அவங்களே அலாட் பண்ணிடுறாங்க. ஃபாரின் சர்வீஸ் பற்றி, ஃபாரின் சர்வீஸ் இஸ் அ வெரி குட் சர்வீஸ். நீங்கள் வந்து ஃபாரின் அண்ட் டெல்லி இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க, அப்புறம் ரீஜனல் ஆஃபீஸஸில் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு ஃபுல்லாமே டிப்ளமசி ரிலேட்டட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் வந்து அதில் கிடைக்கும். உங்கள் நார்மலாகவே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் டீலிங்ஸில் இதில் எல்லாமே நீங்கள் இருப்பீங்க. இட்ஸ் லைக் உங்களோட எக்ஸ்போஷரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கம்பேர் டு ஈவன் IAS. IAS வந்து இங்கே ஃபீல்ட் லெவலில் இறங்கி வேலை செய்வாங்க. ஃபாரின் சர்வீஸ் வந்து நம்மளோட இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம மற்ற கண்ட்ரிஸ் கூட நம்ம எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கிறோம், இதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் அது சூஸ் பண்ணணுன்னா கூட போகலாம். நிறைய பேர் வந்து ஃபாரின் சர்வீஸாக ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக வைப்பாங்க, கொடுத்துட்டு ஃபாரின் சர்வீஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. மற்றபடி இந்த சர்வீஸில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது யூ ஹாவ் லைக் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கும், உங்களுக்கு ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம். மேலே இருக்கிற எல்லா மினிஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்து சொசைட்டியில் நீங்கள் சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா யூ வில் ஹாவ் அ ஃபண்ட் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் அ சப்போர்ட் சிஸ்டம். அது வந்து இந்த சர்வீஸில் எல்லா சர்வீசஸ்லையுமே இருக்கும். இப்போ என்னோட இதில் வந்து நான் ஃபாரஸ்ட்டில் சேஞ்ச் கொண்டு வரணும், கிளைமேட் சேஞ்சில் சேஞ்ச் கொண்டு வரணும்னா நான் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல் கொடுக்குறேன்னா I can directly give it. If my seniors are supporting, then they will give the fund. So fund வச்சு you can change, like ஒரு சொசைட்டி லெவல்ல சேஞ்சஸ் வந்து ஈஸியா கொண்டு வர முடியும்னா these are the services. இதோட மார்க் கம்மி அப்படின்னா அடுத்தது ஒரு 20 ரேங்க் அப்படின்னா IPS அப்படின்னு இதுல என்னோட டவுட் என்னன்னா IPSனா உங்களுக்கு ஒரு பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஆமாங்க. இப்போ நீங்க எதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டீங்கன்னா IAS போகணும், அதுவே நீங்க இது வரும்போது IPS அப்படின்னா அதுக்கு தனியா
மேம் எல்லாத்துக்குமே. இப்போ நாங்கள் முடிச்சிட்டோனாவே நாங்கள் எல்லாருமே மெடிக்கல் போவோம். போயிட்டு வெயிட்டு ஹைட்டு எல்லாமே பார்ப்பாங்க. ஐஏஎஸ்க்கு ஐபிஎஸ்க்கு வந்து ஹைட்டு இது இருக்கு, மோஸ்ட்லி அதை பார்த்துட்டு தான் அவங்க எல்லாம் சூஸ் பண்ணுவாங்க. வெயிட் வந்து கொஞ்சம் ஒபியஸா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட டைம் கொடுப்பாங்க, இந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல கம்மி பண்ணிடணும்ட்டு. மற்றபடி ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடெல்லாம் இல்லைங்க மேம். அது ஐபிஎஸ்க்குள்ள போயிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி உங்களை கொண்டு வந்துருவாங்க. IFS அப்படிங்கும்போது you are a agree student. அதனால உங்களுக்கு வந்து you can manage IFS. இது நம்ம happy இல்லாம நான் வந்திருக்கிறேன் இல்ல. அப்ப நான் எனக்கு வந்து third இதுல வரும்போது நான் IFS வரேன் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒன்று எனக்கு ஆமாங்க மேம். இந்த ஐஎஃப்எஸ் வந்து ஃபாரின் சர்வீஸ். ஃபாரஸ்ட்ல வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க மேம். இப்போ எங்களில் அரௌண்ட் 90% இன்ஜினியர்ஸ் தான். அக்ரி அண்டு லைஃப் சயின்சஸ் வச்சு வரவங்க வந்து ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ அந்த இதெல்லாம் எது இல்லைங்க மேம். ஆனால் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் போகணுன்னா சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும். பிஏ ஆர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டு எந்த பிஎஸ்சியாக இருக்கலாம், பிஇஆ இருக்கலாம், பிடெக்காக இருக்கலாம், எம்பிபிஎஸ் போக முடியாது. ஆனால் வெட்டினரி போகலாம். ஸோ இந்த எம்பிபிஎஸ் அண்டு இது மட்டும் பிஏக்கு மட்டும் போக முடியாது. ஐ மீன் ஆர்ட்ஸ் போக முடியாது. மற்ற சயின்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாமே போகலாம். If artificial intelligence became managing forest in future, do you think it could protect the forest better than humans? ஓகே, அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம்டா. இப்போ வந்து எங்களுதுல என்க்ரோச்மெண்ட் இஷ்யூஸ் நிறையா இருக்கும். என்க்ரோச்மெண்ட் வந்து ஒரு இப்போ என்னோட ஏரியாவில் நான் இருந்த டிவிஷனில் எனக்கு வந்து 3 லட்சம் ஹெக்டர் ஏரியா. 3 லட்சம் ஹெக்டர்னா மோர் தென் 6.5 lakhs ஆஃப் ஏக்கர்ஸ். அது வந்து என் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. ஸோ அதில் வந்து எங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அரௌண்ட் 300 to 400 தான். ஸோ இதை வச்சு நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணணும்னா கஷ்டம். ஸோ அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஏஐ கொண்டு வந்திருக்கோம். ஏஐ ப்ளஸ் ரிமோட் சென்சிங் இதை ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணிட்டு அவங்க ஜென்ரலாகவே உனக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் ஒரு 1 week டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். 15 days 1 week. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்தில் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டு எங்களுக்கு வந்து இந்த ஏரியாவை கேப்சர் பண்ணி அங்கே வந்து இருக்கிற ஏரியாஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிடும். 15 daysக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த ஏரியாவை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த அனலைஸ் பண்ணும்போது அங்கே வந்து ட்ரீ கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கா, அந்த பவுண்டரி வந்து மூவ் ஆயிருக்கா, அங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிற டேட்டாலாம் வந்து வெஜிடேஷனோட அனலைசிஸ் மூலிமா கிடைச்சிடும். ஸோ இதை வச்சுட்டு எங்களுக்கு வந்து சிக்னல் வரும். யாருக்கு? டிஎஃப்ஓக்கு இல்லை, ரேஞ்சர் லெவல் வரைக்கும் சிக்னல் போகுது. ஸோ ரேஞ்சருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும், உன்னோட கம்பார்ட்மெண்ட்ல இந்த ஏரியாவில் இந்த இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் வந்து மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தே கெட் அ லைக் ஒரு 1 or 2 weeksல உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வர்றதுங்கிறது as of now we are trying. Maybe liveல we can try, but that is not as of now it's possible because நம்மளுக்கு வந்து லைவ் இந்த டேட்டா ஜியோ டேட்டா வந்து கிடைக்கிறதுல. இன்னொன்று வந்து வைல்ட் லைஃப் மூமெண்ட். வைல்ட் லைஃப் வந்து எல்லா மூமெண்ட்டுமே வந்து ஏஐ சென்சார்ஸ் வச்சுருப்போம். ஸோ அந்த ஏஐ சென்சார்ஸ் வந்து போகிறது டைகரா இல்லை ஹைனாவா இல்லை எலிஃபெண்ட்டா அப்படிங்கிறது சென்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இது சொல்லும். ஸோ இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல இந்த லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்ல டைகரோட மூமெண்ட் இங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு சொல்லிடும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இதுவும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஏஐ அண்ட் ரிமோட் சென்சிங். ரிமோட் சென்சிங் எனி பேசிக் ஐடியா இருக்கு? நம்ம கூகுள் எர்த் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா? கூகுள் எர்த் நம்ம கூகுள் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதோட எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் தான் கூகுள் எர்த். கூகுள் எர்த்தில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே அந்த ஈவன் ஒரு பில்டிங்கோட ஏரியா, ஒரு வெஜிடேஷனோட ஏரியா எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஜிபிஎஸ் மூலியமாக, அதாவது யூஎஸோட சேட்டலைட்ஸ் மூலியமாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது. நம்மளோட இந்தியன் சேட்டலைட்ஸும் இருக்குது, பட் மோஸ்ட்லி ஜென்ரலி நாட் இன் யூஸ். அந்த ஜிபிஎஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ரிமோட் சென்சிங்னா என்ன, அந்த வேர்ட்லேருந்து நம்மளை என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்? நான் அங்கே இல்லை, ரிமோட்டாக இருக்கேன், பட் சம்ஹவ் இட் இஸ் அனலைஸ்ட், சம்ஹவ் தட் ஏரியா இஸ் சென்ஸ்ட். ஸோ ஜென்ரலி இது எப்படி பண்ணுவாங்க? ஜென்ரலாக ட்ரோன் வச்சும் பண்ணலாம் ரிமோட் சென்சிங், இது சேட்டலைட் வச்சும் பண்ணலாம். சேட்டலைட் வச்சு பண்ணுறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். ட்ரோனோட யூசேஜ் வந்து இப்போ அதிகமாக இருக்குங்காட்டி ட்ரோன் வச்சும் ஃபுல் ஏரியாவும் மேப் பண்ணி அதையும் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரிமோட் சென்சிங் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்து ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் ஜிஐஎஸ்
இந்த ரிமோட் சென்சிங்கோட அனாலிசிஸ் இது எல்லாமே தான் வந்து ஆஸ் ஆஃப் நோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அந்த டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் பெட்டரா ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுது ஃபாரஸ்ட். நெக்ஸ்ட் 25 இயர்ஸ்க்கு இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ற பிசினஸ் சேலஞ்சஸ் என்னவா இருக்கும், எதனால? இந்தியன் ஃபாரஸ்ட்ரி ஃபேஸ் பண்ணுறதா ஒன்று வந்து நம்மளோட பாப்புலேஷன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, எஃப்சிஏன்னு ஒரு ஆக்ட். நான் என் ஃபாரஸ்ட் ஏரியான்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ டாப் ஸ்லிப் ஏரியா. இங்கே வந்து ஒரு ரோடு போடணும், கம்பல்சரி போட்டே ஆகணும். அந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் தட் இஸ் ஃபார் த பீப்புள். ஸோ என்ன பண்ணோம்னா, ஆஸ் பர் த ஆக்ட் இந்த ஏரியாவை நாங்கள் இவ்வளோ ஹெக்டர்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம், அதுக்கு பதிலாக இதே நம்பர் ஆஃப் இதே குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏரியா வந்து எங்களுக்கு கொடுங்க, நாங்கள் இங்கே ஃபாரஸ்ட் இது பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி அதே ஏரியாவுக்கு அமௌண்ட் எல்லாம் கொடுத்துறாங்க. பட் ஸ்டில் என்ன இஷ்யூனா, அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கஷ்டம். இப்போ வந்து எங்கள் மத்திய பிரதேஷில் வந்து நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா, சால் ஃபாரஸ்ட்னா சால், பீக் ஃபாரஸ்ட்னா பீக், அப்படிதான் இருக்கும். நம்மளோட வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மாதிரி இருக்காது. ஸோ அங்கே கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்னா வி கேன் ரிட்ரீவ் த ஃபாரஸ்ட் அட்லீஸ்ட் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஒரு 60%. பட் நம்மளோட வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஏரியாவில் இங்கெல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. இப்போ வந்து ஊட்டி ஏரியா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, டவுன்ஷிப் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, கொடைக்கானல் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, நம்மளோட வால்பாறை ஏரியா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் ஏரியா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அந்த ஃபாரஸ்ட் நம்ம லூஸ் பண்ணுறோம்ல, இட் இஸ் நியர் டு இம்பாசிபிள் டு கெட் இட் பேக். பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து வருஷமாக அந்த பயோடைவர்சிட்டி வந்து இன்னும் நம்ம வந்து கால்குலேட்டே பண்ணல, இன்னும் நம்ம வந்து அதை டாக்குமெண்டே பண்ணல. அவ்வளோ பயோடைவர்சிட்டி வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் போகும்போது அந்த பயோடைவர்சிட்டி லூஸ் ஆகுதுல்ல, அது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இஷ்யூஸ். இன்னொன்று வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்னால ஹேபிடேட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ஸ் வரும். இப்போ வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்தோம்னா பெரிய நல்ல ப்ரைம் ஏரியாவாக இருக்கும், ரோடு இடையில போகும். ரோடில் போகிறது எல்லாமே வண்டி ஸ்பீடாக தான் போகும், ஏன்னா அது NH. அப்போ உன்னோட இவங்க வைல்ட் லைஃப் வந்து கிராஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அங்கே வைல்ட் லைஃப் கில் நடக்குது. ஸோ ஓகே, வைல்ட் லைஃப் வந்து நம்ம அண்டர் கிரவுண்ட் இதுலலாம் போட்டு போகிறோம் அப்படின்னா, பட் தே ஷுட் கெட் யூஸ் டு இட். அதுவும் வந்து அங்கே மிஸ் ஆகுது. இந்த ஹேபிடேட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னால அவங்களோட ப்ரீடிங் கெப்பாசிட்டியே மாறுது நிறைய ஸ்டடீஸில். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஹேபிடேட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ், இது ஒன் ஆஃப் த ப்ரைம் இஷ்யூஸ். இன்னொன்று வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச். அஃப்கோர்ஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்குது. அது வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ஏரியாஸில், கோஸ்டல் ஏரியாஸில் உங்களுக்கு சலைனிட்டினால இஷ்யூஸ் வருது. இன்னொன்று ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் இஷ்யூஸ் வந்து வருது. ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் எப்படின்னா, மேன்மேட் ஃபயர்ஸ் எல்லாமே. நம்மளோட இந்தியாவில் நேச்சுரல் ஃபயர்ஸ்க்கான சான்சஸ் 0%. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் ஆர் மேன்மேட் ஃபயர்ஸ். யார் பண்ணுறா, எதுக்காக பண்ணுறாங்க? ரிவெஞ்ச் ஃபயர்ஸ்ன்னு இருக்கும், அது வந்து ரொம்ப மினிமம் தான். அதாவது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் என்னை கைது பண்ணிட்டான், அதனால நான் இவனை ரிவெஞ்ச் பண்ணுறேன். தட் கைண்ட் ஆஃப் ரிவெஞ்ச் ஃபயர்ஸ் ஆர் வெரி less in number. But what are the other reasons? What can be the reasons? ஏன் இப்போ நான் போகிறேன், எதுக்கு நான் ஃபயர் வைக்கணும் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு? நம்மளும் நிறைய டைம் பார்த்துருப்போம்ல, நம்மளோட மலையை நிறைய டைம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஒன்று வந்து நம்ம டூரிஸ்ட், நம்ம போகிறோம் ஜஸ்ட் லைக் தட், அப்படியே போயிட்டு கேஷுவலாக ஒரு சிகரெட் அப்படி இப்படின்னு போட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த இஷ்யூஸ். இன்னொன்று, இப்போ மத்திய பிரதேஷில் மேஜராக என்ன இருக்குன்னா, தெந்துப்பத்தான்னு ஒரு லீஃப் இருக்கு. அந்த லீஃப் மகுவான்னு ஒரு ஃப்ளவர் வரும் இன்னொரு மரத்துல. இதெல்லாம் வந்து மத்திய பிரதேஷ்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்சஸ். அது வந்து ட்ரைப்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க. ட்ரைப்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து பறிச்சுட்டு போய்க்குவாங்க. அந்த லீவ்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வரணும். அந்த மகுவா ஃப்ளவர்ஸ் வந்து கீழே விழுந்துருக்கிறது மண்ணில் மறைஞ்சிடும், அதாவது புல்லில் விழுந்து மறைஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கீழே வந்து ஃபயர் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அந்த தெந்துப்பத்தா அப்படிங்கிற அந்த ட்ரீயை வந்து ஃபயர் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஏன்னா அந்த சீசனுக்கு அப்புறம் அது புதுசாக தளிர் வரும்போது அதோட லீவ்ஸ் வந்து குவாலிட்டியாக வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ இது யார் பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரைப்ஸ். ட்ரைப்ஸுக்கு மற்ற டிபெண்டன்சி இல்லாமல் ஃபாரஸ்டில் ஹோலாக டிபெண்டாக இருக்கும்போது இந்த வர பிரச்சனை. இதில் எப்போ எஸ்கலேட் ஆகும்னா, கிளைமேட் சேஞ்சில் நம்மளுக்கு இப்போ எல்னினோ சீசன் வருது, உங்களுக்கு வந்து பீக்கு சம்மரில் இருக்கும், மழையே வரல. இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயருக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணால் மழை வந்து தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இல்லைன்னா சின்ன ஏரியாவாக இருந்தால் நாங்கள் போய் தட்டி தட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஆனால் உங்களுக்கு மெஷின்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு போக முடியாது. ட்ரோன் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ட்ரோன்ஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வச்செல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறது இட் இஸ் நியர் டு இம்பாசிபிள். ஸோ அதனால நம்ம
பீக் சம்மரில் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால பீக் சம்மர் வரும்போது அந்த ஏரியாஸில் ஃபயர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போயிடும். இவங்க சின்னதாக ஒரு இடத்துல வைப்பாங்க, அது வந்து கண்ட்ரோல் ஆகாமல் போயிடும். ஹெக்டர்ஸ் அண்ட் ஹெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் வந்து சம்மர் சீசனில் போயிடும். இது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ். ஸோ ட்ரைப்ஸ் வந்து அவங்களோட டிபெண்ட்ஸையும் ஆன் த ஃபாரஸ்ட், பிகாஸ் அவங்களுக்கும் வேற வழி இல்லை, அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு கிளைமேட் சேஞ்ச்னால. ஸோ அவங்களும் ஃபாரஸ்ட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுவும் இன்ஸ்டிகேட்ஸ் இஷ்யூஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பயோடைவர்சிட்டி லாஸ், ஹேபிடேட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், அப்புறம் கிளைமேட் சேஞ்ச், இதெல்லாம் மேஜர் இஷ்யூஸ். டெசர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது, இதெல்லாமே ரிலேட்டட். நாம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, அது கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா அப்புறம் அடுத்த வருஷம் வந்து இதாயிடும். அந்த தெந்து பத்தா அந்த லீவ்ஸ் இருக்குல்லங்க மேம், அது வந்து அது எது நம்ம பிடி லீவ்ஸ், அதுதான் வந்து அந்த தெந்து பத்தா லீவ்ஸ். அது வந்து சுருட்டும் போது அது ரப்பர் மாதிரி இருக்கணும், அதுக்கு அந்த குவாலிட்டி வேணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி எரிச்சு விட்டாங்கன்னா 1 monthல வந்து புதுசா வர லீவ்ஸ் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எரிச்சு விட்றாங்க. கவர்மெண்ட் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது, நாங்க வந்து நீங்க எரிக்க வேண்டாம், நீங்க கட் பண்ணி விடுங்க, அதுக்கு நாங்க சம்பளம் தரோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பண்றோம். பட் ஸ்டில் தே ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். அது வந்து ஒடிசால எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு லைனா இருக்கும், எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அவங்க லைனா வச்சுட்டு போயிடுவாங்க, அந்த ஏரியா ஃபுல்லாஸுமே போயிடும். ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கெல்லாம் ரிமோட் சென்சிங் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். அதை ட்ரோன் வச்சு அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியாவுக்கு சீக்கிரம் போயிடும். முதல்லலாம் யாராவது எங்கேயாவது பார்த்து இன்ஃபர்மேஷன் வர்றக்கே 2 நாள் ஆகும். இப்போல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு 1:30 மணிக்கு ஒரு சேட்டலைட் வரும், ஈவினிங் ஒரு சேட்டலைட் வரும். அந்த சேட்டலைட்ல எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், அப்பவே எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும், நாங்கள் போயிடுறோம். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ரிமோட் சென்சிங். மோஸ்ட்லி இப்போ கண்ட்ரியில வந்து டீஃபாரஸ்டேஷன் கம்மியாயிடுச்சுமா. நம்மளோட ஃபாரஸ்ட் கவர் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா அனாலிசிஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா ஜென்ரலாக அந்த ட்ரெண்டு வந்து கம்மியாயிடுச்சு. ஒரு 1980s முன்னாடி நிறைய இது பண்ணாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ். அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் இப்போ கலெக்டர் வந்து கேட்குறாரு, இல்லை ஒரு எம்எல்ஏ கேட்குறாங்க, மினிஸ்டர் கேட்குறாங்க, சிஎம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, வி ஹாவ் டு கிவ். ஆனால் இப்போ வந்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே சென்ட்ரல் லெவல் அப்ரூவல் தான். நீங்கள் மினிஸ்டரே நினைச்சாலுமே, சீஃப் மினிஸ்டர் நினைச்சாலுமே இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அங்கே வந்து சென்ட்ரல் லெவலில் தான் அப்ரூவ் பண்ணும். அதுக்குன்னு தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஸோ இதனால அவங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் அந்த ரெடியூஸ் ஆகுற அந்த ஸ்பீடு வந்து கம்மியாயிடுச்சு. பட் ரெடியூஸ் ஆகுது எங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும். இப்போ நான் ஒரு 200 ஹெக்டர் கொடுத்துருக்கேன், 200 ஹெக்டருக்கு நான் வேற ஒரு பக்கம் இது பிளான்டேஷன் பண்ணணும். பிளான்டேஷன் பண்ணும்போது ஒரு நேச்சுரல் ரீஜென்ரேஷனுக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் ரீஜென்ரேஷனுக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். அந்த பிளான்டேஷன் பண்ணி அது நல்ல ஃபாரஸ்டா வர்றதுக்கு 10 வருஷம் ஆகும். ஸோ அந்த பீரியட் தான் ஒரு இஷ்யூ. மற்றபடி பெருசா டீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஃப்டர் 1980s வந்து ரொம்ப கம்மி. ஜென்ரலி வி ஆர் லைக் கீப்பிங் இட் அண்டர் கண்ட்ரோல். இப்போ தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ், தே டோன்ட் அலோவ் நார்மல். ஈவன் ஈகோ டூரிசம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே வந்து தே ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் இட் பிகாஸ் இங்க இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிரிஸ்டீனான ஃபாரஸ்ட். இதை வந்து ஒன்ஸ் போயிடுச்சுன்னா அதை திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால இவங்க வந்து கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவ் மோட்ல இருக்காங்க. இதே மற்ற ஃபாரஸ்ட் இப்போ மத்திய பிரதேஷ்ல வந்து டெவலப்மெண்ட் இஸ் எசென்ஷியல், அங்கே வந்து பீப்புள் இன்னும் டெவலப் ஆகல அந்த அளவுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு வி ஹாவ் டு சப்போர்ட். அதனால நாங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கும் சப்போர்ட் பண்றோம். பட் அட் த சேம் டைம் வி ரிட்ரீவ் த லேண்ட். நான் 200 ஹெக்டர் கொடுத்தேன்னா நீங்க எனக்கு 200 ஹெக்டர் கொடுங்க, அதுக்கு பிளான்டேஷன் பண்ற காசு கொடுங்க, இவ்வளவு லாஸ் ஆச்சுன்னா இந்த லாஸ் கால்குலேட் பண்ணி இவ்வளோ க்ரோஸ் வந்து எங்களுக்கு லாஸ் ஆச்சு அந்த காசும் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வி ஆர் ரிட்ரீவிங் இட். ஸோ மோஸ்ட்லி டிஃபாரஸ்டேஷன் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். இல்லீகல் ஃபெல்லிங்ஸ் இருக்கு, அது வந்து சம் ஏரியாஸ் ஃபார் தட் ஆல்சோ வி ஆர் ஒர்க்கிங். பட் ஸ்டில் இந்த டீக் மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் இல்லைலாம் வந்து இல்லீகல் ஃபெல்லிங்ஸ் சம் ஏரியாஸ்ல இருக்கு. பட் தே ஆர் ஆல்சோ அண்டர் லைக் ஒரு எப்படி 100% அப்படியெல்லாம் போயிடுச்சுனால சொல்ல முடியாது. பட் இட் இஸ் நாட் ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா முதல்லலாம் இருந்த மாதிரி ஈஸியா அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது, ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட் தான். நார்மலாவே நீங்க இது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் படிச்சிருப்பீங்களே. ஸோ நீங்க ஒரு விஷயம் சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த விஷயம் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா whatever may be, even humans we tend to adapt. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வைல்ட் லைஃப்பும் they tend to adapt. ஆனால் how often
அதாவது ஹவு லைக் அந்த கிளைமேட் சேஞ்சோட பீரியட் எவ்வளோ. இப்போ ஒரு 50 வருஷத்துல எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் ஆயிட்டு வருதுன்னா நான் அடாப்ட் ஆயிக்குவேன், எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. பட் சடனா எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுது, சடனா எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ்னு இருக்கும்ல, என்னோட இது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வர்ற ஆஃப் ஸ்ப்ரிங், அதுக்கப்புறம் வர ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்குல்ல, அந்த பீரியட் வந்து கம்மியான பீரியட்லயே எனக்கு அந்த சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா அடாப்ஷன் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அப்பதான் வந்து அனிமல்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸ்டிங்ஷனுக்கு போறது. இப்போ நம்ம நிறைய டைனோசர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம். டைனோசர்ஸோட எக்ஸ்டிங்ஷன் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச்னாலன்ட்டு இப்போ வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணல. பட் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹோல் லாட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் வந்து அழிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற டேட்டா நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து ஷார்ட் பீரியட்ல வந்துச்சு. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் இதுல 1950s 1920s அப்புறம் வந்த இந்த இதுல இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால தான் இப்போ பிரச்சனை. ஸோ அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால அனிமல்ஸ் அடாப்ட் ஆகுமான்னு கேட்டோம்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் ஆல் த ஸ்பீசஸ். சம் ஸ்பீசஸ் தே கேன் அடாப்ட், ஆனால் எல்லா ஸ்பீசஸ்னாலே அடாப்ட் பண்ண முடியாது. அந்த அடாப்ட் ஆகாத ஸ்பீசஸ் எல்லாம் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆயிடும். சரி, எல்னினோனா என்ன நம்ம படித்தோம் நியூஸ் பேப்பர்ல ஏதாவது. நம்மளோட மழை எப்படி வருது? ஏன் சம்மருக்கு அப்புறம் மழை வருது? வாட்டர் எவாப்ரேஷன். ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு என்னன்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். மான்சூன் எப்படி வருது? நம்மளோட இந்த சம்மர் டைமில் நம்மளோட திபெத் ஏரியா இருக்குல்ல, திபெட்டு நம்மளோட நார்தர்ன் இந்தியா, இந்த ஏரியாவில் வந்து செம்ம ஹீட் ஆயிரும். செம்ம ஹீட் ஆனால் என்ன ஆகும்னா கீழே இருக்கிற அந்த ஏர் மாஸ் எல்லாம் மேலே போயிடும். ஸோ அங்கே ஒரு லோ ப்ரெஷர் அங்கே வந்து ஏர் கீழே 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 ஒரு லெவல் ஆஃப் ஏர் இருக்கும், மேலே ஒரு லெவல் ஆஃப் ஏர் இருக்கும். கீழே இருக்கிற ஏர் எல்லாம் மேலே போயிடுச்சுன்னா இங்கே லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிரும். இந்த லோ ப்ரெஷரை நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். நார்மலாக அதான ஒரு நேச்சரில் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும், ஹைலேருந்து லோ எல்லாமே போய் ஈக்குவேட் ஆயிடும். அந்த நம்ம டெம்பரேச்சர் ரிலேட்டட் ஒரு இது படிச்சிருப்போம்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு, ஹை டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கிறது பக்கம் பக்கம் வச்சோம்னா ரெண்டோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவேட் ஆயிரும். இங்க இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இங்க வந்துடும், இங்க இருக்கிற ஹீட்டு இங்க வந்துடும், அதனால ரெண்டோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவேட் ஆயிரும். அந்த மாதிரி ப்ரெஷரும் அப்படிதான், இங்க லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதே வந்து நம்மளோட ஈஸ்டர்ன் ஆப்பிரிக்கா அங்க இருக்கிற இந்தியன் ஓஷன் இருக்குல்ல, அங்க வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல இருக்கும். ஸோ ஹை ப்ரெஷர்ல இருக்கிற காத்து வந்து இந்த லோ ப்ரெஷரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வர்றதுதான் நம்ம மான்சூன். இப்போ இந்த காத்தெல்லாம் அங்கிருந்தா வருது, இங்க லோ ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு, அதனால நான் இங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து காத்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த காத்து வர்றது வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர், கரெக்டா? ஸோ இந்த காத்து ஜெனரலா எப்போ போகுது? ஹையா இருக்கிற ஏரியாலேருந்து லோவா இருக்கிற ஏரியா. டெம்பரேச்சர் வைஸ் பார்த்தோம்னா லோ டெம்பரேச்சர் ஏரியாலேருந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ஏரியா, ஓகேவா? ஆனால் இந்த எல்னினோ டைம்ல நம்மளோட அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஏரியா நம்ம மேப்ல பார்த்தோம்னா தெரியும், பசிபிக்ல சவுத் ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் ஒரு ஏரியா இருக்கு, பெரு ஏரியா. அங்க வந்து நம்மளை விட அங்க சூடாயிரும், ஓகேவா? அங்க வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிரும். அங்க டெம்பரேச்சர் அதாவது நம்மளோட ஓஷன் டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிடுச்சுன்னா என்னன்னா அங்க லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிரும். இங்க விட அங்க லோ ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்குங்காட்டி இங்க இருக்கிற காத்தெல்லாம் அங்க போயிருது. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு இங்க காத்து வராது. அதுதான் நம்மளோட எல்னினோ. சூப்பர் எல்னினோல அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்க, அதனால அங்க ரொம்ப அதிகமா இது இருக்கங்காட்டி 1.5 years to 2 years வந்து அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. நம்மளுக்கு வந்து இப்பதான் எல்னினோ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால இப்போ இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு பெருசா எஃபெக்ட் இல்லைனாலும் நெக்ஸ்ட் இயர் ரொம்ப எஃபெக்ட் தெரியும்ன்றாங்க. ஸோ இந்த எஃபெக்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், நம்மளோட ஃப்ளட்டிங், நம்மளோட இது வறட்சி, இது எல்லாமே வந்து அதிகமாகும். ஃப்ளட் எந்த ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்கும்னா பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் செமையா மழை பெய்யும், அங்கே ஃப்ளட் வந்துடும். மற்ற ஏரியால எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வறட்சியா இருக்கும். ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ல அதான் நான் சொன்னேன், ஃபாரஸ்ட் ஃபயரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் வந்து டைம்லி ரெயின். அந்த ரெயின் வந்து அங்கே மிஸ் ஆகும்போது அங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அதிகமாக இருக்கும். நீ எம்பிபிஎஸ் ஆயிட்டாவா? எம்பிபிஎஸ் ஆயிட்டா ஐஎஃப்எஸ் ஆக முடியாதுடா. எம்பிபிஎஸ் ஆயிட்டு எம்பிபிஎஸ் குவாலிஃபிகேஷனோட ஐஎஃப்எஸ் ஆக முடியாது. நீ ஒரு வேளை வேற ஏதாவது கிராஜுவேஷன் பண்ணினா அதை வச்சு பண்ண முடியும்.
ஆனால் இப்போ ப்ரைவேட் ஜூஸ் நிறையா இருக்கு. நீ ஒரு வேலை இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், நீ வந்து நம்மளோட அம்பானியோட ஜூ, பெரிய ஜூ இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ரைவேட் ஜூஸ்க்கெல்லாம் போகலாம். தட் இஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஆனால் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஐ மீன் ஐஎஃப்எஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு முடியாது. அதுக்கு நீ வெட்டினரி எடுத்துட்டேன்னா வெட்டினரியில் வைல்ட் லைஃப் ஓட ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் இருக்கு. அதில் நீ பிஜி பண்ணிட்டு வைல்ட் லைஃப்குள்ளே வந்துடலாம். நிறைய பாதிக்கப்படுமா? ஏன்னா இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் வந்து ஜென்ரலாக வாட்டர் அவைலபிலிட்டி சம்மர் டைமில் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி அங்கே சம்மர் ஹார்ஷாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் நீ ஃபயரும் பண்ணிட்டேன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். டைகர்ஸ் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிரும். எங்கள் மத்திய பிரதேஷில் வந்து எக்ஸப்ட் நார்த்து மற்ற ஏரியாவில் எலிஃபென்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ முக்கியமான அனிமல்ஸ்னு பார்த்தோம்னா கார்னிவர்ஸில் டைகர்ஸ், லெப்பர்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ஓடிடுவாங்க. ஆனால் சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸு, அப்புறம் பட்டர்ஃப்ளைஸு, பாம்ஸ், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பயோடைவர்சிட்டி எல்லாம் ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகும். ஆனால் பெரிய அனிமல்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே அஃபெக்ட் ஆகி பெருசாக நம்ம பார்த்ததில்ல. இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த அந்த ஃபயர் மாதிரி நம்ம பெருசாக நம்மளுக்கு வந்து விட்னஸ் ஆகிறது இல்லை. பெரிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் போயிடுது. ஆனால் சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸ், அவங்களோட நெஸ்ட்டு, பட்டர்ஃப்ளைஸு, வேர்ம்ஸு, சின்ன சின்ன லேண்ட் டிபெண்ட் இது இருக்குல்ல இன்செக்ட்ஸ், அவங்கெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. வந்தாரா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அம்பானி ஃபேமிலியோட ஒரு ஜூ ப்ராஜெக்ட். அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி ரெஸ்கியூ சென்டர்ஸும் வச்சுருக்காங்க, நம்மளோட நார்மல் ஜூ வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஆஸ் பர் த ஆக்ட் ப்ரைவேட் பீப்புள் தி கேன் ஸ்டார்ட் ரெஸ்கியூ சென்டர்ஸ் அண்ட் ஜூ. ஸோ அவங்க வந்து அதான் பண்ணுறாங்க. ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்ட்லி வி ஆர் நாட் எந்த சப்போர்ட்டும் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கறதில்ல. பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் பண்ணுறோம். மற்றபடி சில ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த ஒரு வைல்ட் லைஃப்ல ஸ்பெஷலைஸ் ஆகணும். ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப ஹைடெக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வர முடியாது. பட் தீஸ் பீப்புள் கேன் டூ. ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் நான் வைல்ட் லைஃப் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் நான் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க சில பேர் அங்கே போயிருக்காங்க. அதே மாதிரி வெட்டினரியில் நிறையா இது பண்ணி வைல்ட் லைஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாம் நிறையா இருப்பாங்க, வைல்ட் லைஃப் சயின்டிஸ்ட் நிறையா இருப்பாங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து அங்கே போயிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது. ஒப்பீனியன் as such இட்ஸ் அ குட். நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல இப்போ ஒரு ஜூ மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய செலவாகும் ஃபாரஸ்ட் ஐ மீன் ஆஸ் அ கவர்மெண்ட். அதே மாதிரி அதை ஹைடெக்காக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக செலவு பண்ணும். நம்ம கவர்மெண்ட் யோசிப்பாங்க, இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக செலவு பண்ணுமா, இல்லை ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட் செலவு பண்ணுமா, ரோடு ப்ராஜெக்ட் செலவு பண்ணுமா? பிகாஸ் எல்லாத்துக்குமே இதை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணும். கவர்மெண்ட்டாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த இது இல்லை. தே ஹாவ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், தே ஆர் இன்வெஸ்டிங் இட். ஸோ ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த வைல்ட் லைஃப் ஆல்சோ இட் இஸ் குட். In your opinion, what are the biggest challenges in implementing forest conservation policies at the ground level and how they can be overcome? ஓகே, இன் மை ஒப்பீனியன். ஸோ நான் இப்போ இருந்த ஏரியா வந்து என்க்ரோச்மெண்ட் வந்து அதிகம். என்க்ரோச்மெண்ட்னா என்னன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து என்க்ரோச்மெண்ட் பண்ணல, பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக என்க்ரோச்மெண்ட்ஸ் இல்லை, ட்ரைப்ஸ்க்காக என்க்ரோச்மெண்ட். ட்ரைப்ஸ் வந்து அவங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கான என்க்ரோச்மெண்ட். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸில் இருக்கோம், நம்ம வந்து ஒரு ஆஃபீஸராக இருக்கோம். நான் இப்போ ஒரு கலெக்டர் அவர் வந்து பார்க்குறாரு அப்படின்னா அவர் டெவலப்மெண்ட் பார்ப்பாரு, நாம் வந்து பார்க்கும்போது கன்சர்வேஷன் பார்ப்போம். ஸோ கன்சர்வேஷன் பார்க்கும்போது இந்த ட்ரைப்ஸ் எப்படி பார்க்காம இருக்க முடியும்? நம்மளும் அட்லாஸ்ட் பீப்புளுக்காக ஒர்க் பண்ணுறது தானே வந்திருக்கோம். ஸோ அவங்கள அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணும், அவங்களோட லைவ்லிஹுட் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டையும் எனக்கு மேனேஜ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தானே இருந்துச்சு. ஏன்னா இப்போ ஒரு ஷார்ட் டேர்மாக நம்ம யோசிக்கும் போது பாவம்பா அவங்களுக்கு முடியல, அவங்களுக்கு என்ன 3 ஏக்கர் 4 ஏக்கர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம். ஆனால் லாங் டேர்ம் யோசிச்சு பாருங்களேன். நாங்கள் ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு 2000 ஹெக்டர்ஸ் வந்து எனக்கு முன்னாடி இருந்த டிஎஃப்ஓ சார் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு. அதில் வந்து இப்போ நல்ல ரீஜென்ரேஷன் வந்துச்சு, நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட் நல்லா வந்துருச்சு. அந்த ஏரியாவில் இந்த சம்மரில் சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவில் எல்லாம் வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டி. ஆனால் எங்கள் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே இருக்கிற அந்த சின்ன ஓடையில் மட்டும் தண்ணி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ we are proving that it is essential for the betterment of humans. ஸோ லாங் டேர்மில் பார்த்தோன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ரொம்ப முக்கியம்.
பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷனாக இருக்கட்டும், இதனால சாயில் கன்சர்வ் ஆகுது, வாட்டர் கன்சர்வ் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து லாங் டேர்மில் பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியம். பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம ட்ரைப்ஸ் நம்மளோட பீப்புள் தான் கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அவங்கள பார்க்கும்போதும் இந்த ரெண்டையும் மேனேஜ் பண்ணுறது ஆஸ் அ ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு. As a student, how can we contribute in forest conservation? வெளியே டூர் அந்த மாதிரி எல்லாம் போறீங்களா, ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் அந்த மாதிரி? ஸோ அங்கே போய் போகும்போது நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணுறீங்க, என்னென்னலாம் நோட் பண்ணுறீங்க? நிறையா hills எல்லாம் இருக்கு. அந்த இடத்துல நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ். ஸோ டூரிஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஏரியாவில் டூரிஸ்ட் நம்ம எல்லாமே உள்ளே போகும்போது நீங்கள்லாம் இப்போ தான் ஒரு உங்களோட சொசைட்டியை நீங்கள் தான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க. யூ ஆர் த பேஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, உள்ளுக்குள்ளே டூரிஸ்ட் போகும்போது நீங்கள் உங்களோட ஃபேமிலியவாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நான் வந்து லிட்டர் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் யானை டாக்டர்னு ஒரு புக் இருக்குது, சின்ன புக்கு தான், படிச்சிருக்கீங்களா? அதில் வந்து அந்த யானை எவ்வளோ கஷ்டப்படுதுன்னு அவர் போட்டிருப்பாரு. அது ஜஸ்ட் அந்த பாட்டில்னால. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் சென்சிபிளாக இருந்தீங்கன்னா, எஸ் அ ஸ்டூடெண்ட், எஸ் அ சென்சிபிள் சிட்டிசன், அது இருந்துச்சுனாவே அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொன்று, நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் படிக்கணும் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவில் இருக்கிற பயோடைவர்சிட்டி பற்றி படிங்க. நீங்கள் இங்கே நம்ம கேம்பஸ்குள்ளே எவ்வளோ ஸ்பீசிஸ் இருக்குது, பேர்ட் வாட்சிங் பண்ணுங்கள். கிரி, ஒன் டே யூ கேன் ஆர்கனைஸ் அ பேர்ட் வாட்சிங் ஃபார் தம். ஸோ பேர்ட் வாட்சிங் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அதோட ஸ்பீசிஸ் என்ன, அதுக்கு ஒவ்வொருக்கும் பேர் இருக்கும், அது ஒவ்வொருக்கும் ஃபேமிலி இருக்கும். அந்த ஒன்றும் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுன்னு நீங்கள் வந்து ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் கற்றுக்குவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பயோடைவர்சிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இல்லை நான் இதை தடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். அந்த தடுக்கணும்னு தோணுது இல்லை, அதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். நீங்கள் எங்கே எந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்துச்சுனாலுமே இல்லை இது வந்து இங்கே இருக்கிற பயோடைவர்சிட்டிக்கு கஷ்டம், இங்கே இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருதுல்ல, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஆஸ் நீங்கள் ஒரு கிளப் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், என்வாயன்மெண்ட் கிளப்னு ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். சாட்டர்டே சண்டே ஏதாவது ஒரு மார்னிங் ஜஸ்ட் 1 hour வந்து பேர்ட் வாட்சிங் பண்ணுங்கள். அது ஒரு ஹேபிட்டாக மாறிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எங்கே போனீங்கனாலும் அதை நோட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இந்த பேர்டு இங்கே இருந்துச்சுன்னா அப்போ இங்கே என்வாயன்மெண்ட் இப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் நோட் பண்ணுவீங்க. இந்த பேர்டு இங்கே மிஸ்ஸிங் அப்படின்னா இந்த என்வாயன்மெண்ட் மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் நோட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஃபயர்லையாம்மா ரெஸ்கியூ பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தாம்மா. இப்போ வந்து ஒரு அனிமல் வந்து ரோட் கில் ஆயிடுச்சு, இல்லை ரோட்ல அடிபட்டுருச்சு, இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல சிக்கிடுச்சு, இல்லை ஃபயரில் சிக்கிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணுறோம் ஜென்ரலாக. ஆனால் ஃபயரில் அதாவது நாம பார்த்த வரைக்கும் அந்த ஃபயரில் பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் இருக்குல்ல, பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரலாக எஸ்கேப் ஆயிரும். நம்மளுக்கு கண்ணுக்கே நோட் பண்ணாத அனிமல்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீ நோட் பண்ணி ரெஸ்கியூ உள்ளுக்குள்ளே போகணும், அதுவே கஷ்டமாக இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே போய் நோட் பண்ணி ரெஸ்கியூ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஜென்ரலி கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். பட் ஸ்டில் நாங்கள் ஒரு வைல்ட் லைஃப்பை பார்த்துட்டோம், அது வந்து ஸ்டக், அது சின்ன ஒரு பேர்டாக கூட இருக்கலாம், வி கெட் இட். அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம். அங்கே இருக்கிற எல்லா வெட்டினரி நார்மலாக வைல்ட் லைஃப்பில் ஐஎஃப்எஸ்ல 2 ஜென்ரலாக இருக்கும். ஒன்று டெரிட்டோரியல் டிஎஃப்ஓன்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வைல்ட் லைஃப். வைல்ட் லைஃப் ஏரியாவில் வெட்டினரி டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, டெரிட்டோரியல் ஏரியாவில் ஜென்ரலாக வெட்டினரி டாக்டர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் கவர்மெண்ட் வெட்டினரி டாக்டர்ஸ் கூட நாங்கள் டைப் வச்சுருப்போம். ஸோ அவங்கள வச்சு நாங்கள் எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிடுவோம். ஈவன் நீங்கள் ஒரு டெத் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நார்மல் டெத்து, ஒரு நார்மலாக அது ஏஜ் ஆகி இறக்கும்ல, அதவே நாங்கள் வந்து அப்படியே விட்டுற மாட்டோம். அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி அதுக்கு வேறு ஏதாவது ரீசன் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுவோம். ஸோ வைல்ட் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப காஷியஸாக தான் டீல் பண்ணுறோம். ஃபயர்னால அஃபெக்ட் ஆன வைல்ட் லைஃப் வந்து இப்போ வரைக்கும் பெருசாக நம்மளோட நான் பார்த்த ஸ்டேட்டில் இல்லை. ஒரு சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் போயிருமே இல்லையா, ஒரு வேளை கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா வி ரெஃபர் டு த டாக்டர். வைல்ட் லைஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆயிடலாமா நம்ம? ஃபாரஸ்ட் டெவலப்மென்ட்காக என்னென்ன ஃபியூச்சர் கோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, காம்பன்சேட்டரி அஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணல என்ன மாதிரி இருக்கு? நைஸ். இப்போ நான் எஃப்சிஏ சொன்னேன்ல, அதாவது ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட். இந்த ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்டில் தான் கோர்சமி இந்த ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்டில் தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட். இப்போ நான் வந்து ஒரு ரோடு போடணும். இந்த ரோடு போடுறதுக்கு எனக்கு 10 hectares ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டு நான் எடுக்கணும். அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு காம்பன்சேட்டரி எஃபாரஸ்டேஷன்னா இந்த 10 ஹெக்டர் இருக்குல்ல, அந்த 10 ஹெக்டருக்கு இவங்க 10 ஹெக்டர் கொடுத்துடணும் ரெவன்யூ லேண்டு.
அந்த ரெவென்யூ லேண்ட்ல 10 ஹெக்டர்ல நான் பிளான்டேஷன் பண்றதுக்கு அதுக்கும் அவங்க காசு கொடுக்கணும். நான் ப்ராஜெக்ட் அனுப்புவேன், எனக்கு வந்து 11 வருஷத்துக்கு இந்த பிளான்டேஷன் பண்ணணும், இந்த பிளான்டேஷனுக்கு எனக்கு இவ்வளோ க்ரோர்ஸ் ஆகுது, இவ்வளோ லேக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நாங்கள் கொடுத்துருவோம். இந்த காசை வந்து அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த 10 ஹெக்டர்ல நிறைய ட்ரீஸ் போயிருக்கும், நிறைய பயோடைவர்சிட்டி போயிருக்கும், இதுக்கு ஒரு லாஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். அந்த அமௌண்ட்டும் வந்து இவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து எங்களுக்கு திருப்பி வரும், இந்த 10 ஹெக்டர்ல நீங்கள் வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இது பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபாரஸ்ட் இதுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸில் போகிற லாஸை நாங்கள் இப்படி வந்து டேக்கிள் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த நான் கால்குலேட் பண்ணல இவ்வளோ வேல்யூ ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டு, அது லாஸ் ஆச்சு அதனால காசு வருது. ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுவோம். மற்ற வைல்ட் லைஃப் ரிலேட்டடு இப்போ வாட்டர் ஹோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது, இல்லை ஒரு ரெஸ்கியூ சென்டர் கிரியேட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நாங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போட்டு இது பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இப்போ அந்த ஏரியாவில் இப்போ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன், அங்கே வந்து டைகர் மூமெண்ட்டு எப்போ 2017 லாஸ்ட் டைகர் சைட்டடு, இப்போ ஒரு டைகர் சென்சஸ் நடந்துச்சு இந்த வருஷம். அந்த சென்சஸ்ல இப்போ டைகர் சைட்டட் 2009 ஆஃப்டர் 9 இயர்ஸ். ஸோ இந்த ஒரு ஏரியாவில் டைகர் சைட்டட்னாவே அந்த ஏரியா ரொம்ப ப்ரைம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரும், அந்த ஏரியாவை வந்து ஈஸியாக டிஸ்டர்ப் பண்ண விட மாட்டோம். ஸோ இந்த ஏரியாவில் ஒரு ப்ராஜெக்ட், அந்த ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா ஹைட்ரோ ப்ராஜெக்ட் இருக்குல்ல, தண்ணி வந்து நார்மலாக மேலேருந்து கீழே வர்றதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கிரியேட் பண்ணுவோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா கீழே வந்த தண்ணியை மறுபடியும் மேலே பம்ப் பண்ணி, அந்த பம்ப் பண்ணுறது சோலார் வச்சு பம்ப் பண்ணிடுறாங்க, மறுபடியும் அதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபார் மத்திய பிரதேஷ். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை அந்த கரெக்டாக அந்த டைகர் இருக்கிற ஏரியாலேயே வந்துடுச்சு. ஸோ இதை ப்ராஜெக்டையும் தடுக்க முடியாது, அந்த ஏரியாவையும் நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். அதனால என்ன பண்ணோம்னா நாங்கள் வந்து 20 crores ஒரு ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணோம். 20 crores இந்த வைல்ட் லைஃபை நான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், இந்த ஏரியாவில் ஃபென்ஸ் பண்ணும். ஃபென்ஸ்னா வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் சுற்றி மட்டும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியாவில் வந்து நான் ரெஸ்கியூ சென்டர் கிரியேட் பண்ணணும், இவ்வளோ வாட்ச் டவர்ஸ் வைக்கணும், இவ்வளோ ட்ரோன்ஸ் வாங்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் வந்து அந்த ஏரியாவையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், டெவலப்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும். இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டீக் வந்து ரெவென்யூ லேண்ட்லேருந்தே வருது அப்படின்னா நான் ஏன் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற டீக்கு கட் பண்ண போகிறேன்? ஸோ ஃபாரஸ்ட்னா என்ன? ஃபாரஸ்ட்னா நாட் ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீசிஸ், அது வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி, அது வந்து ஒரு ஹோல் லாட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ். அவங்க வந்து ஒவ்வொரு சக்சஷனும் வந்து அவங்க அச்சீவ் ஆகுறாங்க ஃபாரஸ்டா. ஸோ அவங்க அதுக்குள்ள நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபாரஸ்ட்டை வந்து சிங்கிளா ஒரு ட்ரீ இருக்கு, இந்த 4 மரம் இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணாம ஃபாரஸ்டோட டிபெண்டன்சியை கம்மி பண்ணணும்னா நான் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி பக்கம் வரணும், ரெவென்யூ லேண்ட்ல ஃபாரஸ்ட் இது பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. நம்மளோட டிஷ்யூ கல்ச்சர் டீக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க, அதெல்லாம் சீக்கிரம் வளர்ந்துருது. ஸோ உன்னோட வுட்டோட இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, டிமாண்டும் ஃபாரஸ்டோட டிபெண்டன்ஸும் கம்மியாகுது. அந்த மாதிரி அனிமல் டிசீஸ் வந்து பரவும்போது ஜென்ரலா இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி. இப்போ வந்து ஒரு டைகர் அஃபெக்ட் ஆகுது, ஒரு லெப்பர்ட் அஃபெக்ட் ஆகுது, லயன் அஃபெக்ட் ஆகுது, எலிஃபென்ட் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம், அதுக்கு என்ன டிசீஸ் வருது என்ன வருதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ்க்கு வருது, இப்போ வந்து ரேபிஸ் வந்து ஒரு ஹைனாக்கு வருது அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி நோட்டிசபிள். ஸோ 2 விஷயம், ஒன்று இந்த மாதிரி டைகர் லயன் இதுக்கெல்லாம் வருது அப்படின்னா நாங்கள் எப்போவுமே அதை வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டே இருப்போம். இந்த டைகருக்கு இந்த நேம் வச்சுருப்போம், அந்த டைகர் இந்த ஏரியாவில் அட்லீஸ்ட் 2 days ஒன்ஸ் எங்கேயாவது நோட் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம், கேமரா ட்ராப்ஸ் வச்சுருப்போம், அது எல்லாமே நோட் பண்ணிட்டுருப்போம். ஸோ அந்த டைகரில் மூமெண்ட்ஸில் ஏதாவது இருக்கா? இப்போ வந்து எங்களோட மத்திய பிரதேஷில் ரீசெண்டாக கெனைன் டிஸ்டம்பர் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு டைகருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்சிடென்ட் வந்து நாங்கள் வந்து நோட் பண்ணாமல் விட்டோம். செகண்ட் இது மறுபடியும் பக்கத்தில் இருக்கிற டைகர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நோட் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்டையும் நீ ப்ரைமாக எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்னா ஒர்க் பண்ண முடியாது. இது நார்மல் டெத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போஸ்ட்மார்ட்டம்லையும் பெருசாக இது பண்ணல. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இதில் மறுபடியும் இன்சிடென்ட் வரும்போது மறுபடியும் நாங்கள் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் எடுத்துட்டோன்னா எல்லா பார்ட்டுமே வந்து இதுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோம் லேபுக்கு. நார்மல் டெத்தாக இருந்தாலுமே லேபுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோம்.
ஹார்ட்டு கொஞ்சம், கிட்னி, லிவரு, உன்னோட ஸ்கின்னுல இருந்து எல்லாத்தையுமே அனுப்பிச்சிடுவோம். ஸோ அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி ஏதாவது இது பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெத் அப்போ அவங்க வந்து அனுப்பிச்சிட்டு ஒரு 1 ஆர் 2 வீக்ஸ் 1 வீக் மேலே ஆச்சு அந்த ரிசல்ட் வர. ஸோ அதில் கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு, லேட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் 2வது இது டெத்தும் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால அந்த ஒரு பீரியட் இருக்கும், அது வந்து வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் அந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் நாங்கள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா, கெனைன் டிஸ்டம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி ரெஸ்பிரேட்டரி இது. டாக்ஸு இவங்களும் பக்கத்தில் எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ அதனால அந்த ஏரியாஸில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வராமல் இருக்க அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம். அப்புறம் ஒரு டைகர் அப்படின்னாவே அதோட டெரிட்டரி இருக்கும், அந்த டெரிட்டரிக்குள்ளே வேற டைகர்ஸ் வராது. ஸோ அதனால மற்ற இதெல்லாம் ரொம்ப சேஃபாக தான் இருந்துச்சு. அங்கேருந்து மற்ற பக்கம் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அங்கே நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் பேட்ரோலிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கிற மற்ற அனிமல்ஸ்லாம் வாட்ச் பண்ணிருந்தோம். இந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். வேற பெருசாக வந்து அதை ஐசோலேட் பண்ணி இன்ஃபெக்டடாக ஐசோலேட் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளேயே நீ மற்ற அனிமல்ஸை மூவ் பண்ணாமல் இருக்க வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ உனக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு டைகருக்கு, அந்த ஏரியாவில் அதோட கப்ஸ் இருக்கும், அந்த கப்ஸு அந்த ஃபீமேல் இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ஐசோலேட் பண்ணிடுவோம், அதை கொண்டு போய் உள்ள வச்சுருவோம். ஆனால் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே மற்றவங்க யாரும் இப்போ குவாரண்டைன் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே வர முடியாத அளவுக்கு பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா, அது யாருனால ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்ட்ரே டாக்ஸ்னால ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரே டாக்ஸை வந்து பஞ்சாயத்து அண்ட் நகர் நிகம் இவங்க கிட்டலாம் சொல்லிட்டு அவங்களோட மூமெண்ட்டை அங்கே கம்மி பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று. இன்னொன்று கேட்டில்ஸ்லேருந்து வரும் உள்ளுக்குள்ளே. அவங்கெல்லாம் எப்படின்னா ஸ்ட்ரே கேட்டில்ஸ் இருக்கும், அதாவது மாடு அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே விட்டுருவாங்க. மாட்டுலேருந்து நிறைய விஷயம் வைல்ட் லைஃப் அனிமலுக்கு வரும். ஸோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா மாட்டுக்கும் நாங்கள் வந்து வேக்சின் பண்ணிடுவோம். அது அந்த டைகர் ரிசர்வ் இருக்கிற ஏரியாவில் பஃபரில் இருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸ்க்குமே வந்து வேக்சினேட் பண்ணிடுவாங்க. ரேபிஸ்க்கும் வேக்சினேட் பண்ணுவாங்க, கேட்டில்ஸில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிக் டிசீசஸ்க்கும் வேக்சினேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால மோஸ்ட்லி ப்ரிவென்டிவ். ஒரு வேலை அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலை ஐசோலேட் பண்ணிடுவோம். மற்ற ஏரியாஸில் வந்து இந்த யாரு அந்த டிசீஸ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த பர்டிகுலர் அனிமல், ஸ்ட்ரே டாக்ஸ் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுவோம். இது நான் மோஸ்ட்லி இது வந்து ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் சொல்லுவேன், ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. மத்திய பிரதேஷ்ல எப்படி இருக்குன்னா, டீக்கு நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம்ல, அதாவது டீக் ஃபெல் பண்ணுவோம், ஃபெல் பண்ணி அதை விற்போம். இப்போ இந்த ஏரியான்னு மார்க் பண்ணியிருப்போம், இவ்வளோ ஒரு 25 ஹெக்டர்ஸ், 30 ஹெக்டர்ஸ், 50 ஹெக்டர்ஸ், 100 ஹெக்டர்ஸ்னு ஒரு ஏரியா மார்க் பண்ணியிருப்போம். இந்த ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜ் இருக்கும், அந்த வில்லேஜ் கூட இந்த ஏரியாவை நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அந்த வில்லேஜுக்கு வந்து சமித்தின்னு பேர் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த வில்லேஜில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க, 150 பேர் இருக்காங்க, எல்லாத்தோட லிஸ்ட்டும் வச்சுருக்கோம். இந்த டீக்கு நாங்கள் ஃபில் பண்ணுறோம்ல, இந்த டீக்கு ஃபில் பண்ணி வர்ற ப்ராஃபிட்டில் 20% தனியாக எடுத்துருவோம். அந்த 20%ல் 50% வந்து அவங்களுக்கு டைரெக்டாக அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், கேஷ் இவ்வளோ ரூபாய் ஒருத்தருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணி டைரெக்டாக கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். இன்னொரு ஒரு 10 அதில் ஒரு 25% வந்து அவங்களோட அந்த வில்லேஜில் டெவலப்மெண்ட்டு, ரோடு போட்டு கொடுக்கறது, கம்யூனிட்டி ஹால் கட்டுறது, இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து மத்திய பிரதேஷில் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியாஸ்ல தான் இருக்கும். இந்த ஃபெல்லிங் பண்ணுற ஏரியாவில் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். இன்னொன்று வந்து நம்மளோட ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ், இப்போ இந்த தெந்துப்பத்தான்னு நான் சொன்னேன்ல, இந்த தெந்துப்பத்தா வந்து டைரெக்டாக கவர்மெண்ட் வாங்கிக்கும் மத்திய பிரதேஷில். இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு இவ்வளோ மூட்டை தெந்துப்பத்தா எனக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா, நீ பொறிச்சிட்டு வந்ததுக்கு உனக்கு லேபர் கொடுத்துருவேன் அப்போவே. அதுக்கப்புறம் நான் அதை வாங்கிக்குவேன், வாங்கி நான் ஒரு ஹோல் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கும் டெண்டர் விட்டுருவேன். நிறைய பேர் வந்து வாங்குவாங்க, அந்த கம்பெனிக்காரங்க வாங்கிட்டு எனக்கு ப்ராஃபிட் வருதுல்ல, அந்த ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமம் ஒரு 10% வேணால் நாங்கள் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்காக எடுத்துக்குவோம் இல்லையா, மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து யார் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். ஸோ தெந்துப்பத்தாலேருந்து தேர் ஆர் பீப்புள் தே யூஸ் டு லேர்ன் லைக் ஏர்ன் அரவுண்ட் 10,000 20,000 அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சீசனில். இது எவ்வளோ ஜஸ்ட் 2 வீக்ஸ் வேலை பண்ணுவாங்க. 2 வீக்ஸ் தான் அதோட ஹார்வெஸ்டிங் பீரியட். அந்த பீரியட்குள்ளே இது பண்ணிட்டு அந்த ஃபேமிலி வந்து இவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுற ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. இது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளேருந்து ஒரு ரிசோர்ஸஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிசோர்ஸஸ்க்கு வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணதில்ல. ட்ரைப்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அலோவ் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த மகுவாவில் வந்து லிக்கர் எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க, லட்டுக்கு இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க இது பண்ணுவாங்க, அதுக்கு நாங்கள் அலோவ் பண்ணிடுவோம். இன்னொன்று கம்பெனிஸ் வராங்களே,
கம்பெனிஸ் வந்து அங்கே வந்து கோந்துன்னு சொல்லுவோம், நமக்கு இதில் கோந்து வரும்ல, லேட்டக்ஸ் மரத்துல எல்லாம் இருந்து வரும்ல, இதை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அங்கே வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு இது நீடு. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு 2-3 ட்ரீ இருக்கு. அந்த இதுல இருந்து வர கோந்தை சில கம்பெனிஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க. அந்த கம்பெனிஸ் வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட்டை வந்து நீங்க சமிதி பீப்புளுக்கு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து ஒரு அமௌண்ட் போகும். அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட், அப்புறம் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு. டைகர் ரிசர்வ்ஸ்ல டூரிசம், சஃபாரி எல்லாம் எங்களோட எல்லா டைகர் ரிசர்வ்ஸ்லயுமே சஃபாரி இருக்கும். சஃபாரியில் இருக்கிற எல்லா ஜிப்சி டிரைவர்ஸுமே வந்து ட்ரைபல் ஏரியா, அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் ஏரியாஸில் இருக்கிறீங்க. கைட்ஸ்க்கு வந்து இது பண்ணி அங்கே கொடுப்போம். அங்கே இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸு, ஹோட்டல்ஸு இதுல எல்லாம் வந்து அங்கே இருக்கிற ட்ரைப்ஸுக்கு வந்து குக்கிங் அண்டு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து, ஸோ அதுலேயும் வந்து அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டூரிசம் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ரிலேட்டட் டு ட்ரைப்ஸ். வெளியேருந்து யாரும் வந்து வேலை செய்ய மாட்டாங்க, அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இதனால அங்கே இருக்கிற ஏரியாஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். தே ஆர் டென்ட் டு ப்ரிசர்வ் டைகர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏரியாவில் போச்சிங் நடந்துச்சுன்னா தே கிவ் அஸ் இன்ஃபர்மேஷன், பிகாஸ் தே லைக் அட் லாஸ்ட் தே டிபெண்ட் ஆன் த டைகர்ஸ் ஃபார் தயர் லைவ்லிஹுட். ஸோ அதனால தே ஆர் ஆல்சோ இன் டு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். மேம் எல்லா ஏரியாலையுமே மேம் கிரிட்டு போட்டு அந்தந்த கிரிட்டுக்குள்ள அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டர் ஹோல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட கண்டிஷன். ஸோ அதனால டெரிட்டோரியல் ஏரியா, வைல்ட் லைஃப் ஏரியா எங்கேயா இருந்தாலுமே இந்த பர்டிகுலர் ஏரியால இவ்வளோ வாட்டர் ஹோல்ஸ், இவ்வளோ ஹெக்டர்ஸ்னா இவ்வளோ வாட்டர் ஹோல்ஸ் இருக்கணும். அந்த வாட்டர் ஹோல்ஸ் நார்மலா அந்த நேச்சுரல் ஸ்ப்ரிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில ஏரியாஸ்ல வாட்டர் ஹோல்ஸ் இல்லைன்னா நாங்கள் டேங்கர்ல போய் தண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ அதனால இட் இஸ் டு பி என்ஷூர்ட் சம்மர் டைம்ல வாட்டர் ஹோல்ஸ்ல தண்ணி இருக்கணும். அது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அன் அஃபென்ஸ். ஸோ அதனால அது வந்து ஃபுல்லாமே இது பண்ணிடுவோம் மேம். அந்த ஒவ்வொரு பீரியட்ல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி மேம் டெல்லியில நல்லா இருக்கு. டெல்லியில கோச்சிங் போனோம்னா என்ன பிரச்சனைனா அங்கே வந்து வெதர் கொஞ்சம் ஹார்ஷா இருக்கும். சம்மரும் ஹார்ஷா இருக்கும், வின்டரும் ஹார்ஷா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுட்டு கிடைக்காது. இந்த ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கணும்னா அங்கே இருக்கிற கோச்சிங் சென்டர்ஸ் பெஸ்ட். ஏன்னா அங்கே வந்து லைக் பல்க் ஆஃப் கோச்சிங் சென்டர்ஸ், நீங்கள் ஒன்று பிடிக்கலனாலும் இன்னொன்று போய்க்கலாம். அதே மாதிரி அங்கே ரிசோர்ஸஸ் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட்டும் நல்லா இருக்கும். எங்கே போனீங்கனாலும் படிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க. பார்க்குக்கு போய் உட்காந்தீங்கனாலும் படிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க. டீ கடையில் போய் பேசினீங்கனாலும் அவங்க ஏதாவது பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. அங்கே நிறைய அந்த ஸ்டடி ஹால்ஸ் மாதிரி இருக்கும் மேம். அங்கே நைட்டு ஃபுல்லாக படிப்பாங்க, எப்போ போனீங்கனாலும் படிப்பாங்க. ஸோ அதனால நம்மளுக்கே வந்து கில்ட்டி ஆயிரும். ஒரு நாள் நான் கேப் விட்டோம்னா அடுத்த நாள் நம்மளுக்கு கில்ட்டி ஆயிரும், ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஒரு என்வாயன்மெண்ட் அங்கே நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ சவுத்லன்னு பார்த்தோன்னா பெங்களூர்ல கொஞ்சம் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் நல்லா இருக்கு, இன்சைட்ஸ் அந்த மாதிரி. சென்னையிலும் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் நல்லா இருக்கு, அறம் அந்த மாதிரி 2-3 இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், ஆஃபீஸர்ஸ் அகாடமி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பண்றாங்க. ட்ரிவாண்ட்ரத்துலயும் நல்லா இருக்கு. ட்ரிவாண்ட்ரத்துல ஐலேர்ன், ஃபார்ச்சூன் இந்த மாதிரி 2-3 இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கு. அவங்களும் வந்து என்னன்னா சவுத்ல வந்து இந்த மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மி. ஸோ அதனால எனக்கு நான் ஒரு மென்டர் இருக்கேன்னா எனக்கு ஒரு 10 பேர்த்த அலாட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் பர்சனல் கைடன்ஸ் எப்போ கால் பண்ணாலும் எனக்கு ஒருத்தவங்க வந்து கைட் பண்றதுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து சவுத்ல இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஒரு பெனிஃபிட். அப்புறம் நம்மளோட ஃபுட்டு இதெல்லாமே நம்ம வந்து இப்போ யோசிப்போம் ஃபுட் எல்லாம் மேட்ரு இல்லை. நான் அங்கே போய் ஒரு 10 நாளைக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஃபுட்டு கிடைக்கலையே அப்படின்னு ஃபீல் ஆகும். ஸோ அதனால அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு நம்மளுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ. நிறைய பேர் இங்கிருந்தே கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க மேம். சென்னையில இருந்துட்டே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் எல்லாம் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பேசி நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசிஷன் எடுங்க. ஆமாங்க. சும்மா ஒரு 2 கிளாஸ் போய் உட்காந்து பார்க்கலாம், அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். அதான் நம்ம இப்போ சென்னை போயிட்டு ஒரு ஸ்டடி ஹால் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருவாங்க. அங்க ஒரு 2-3 வருஷமா படிச்சவங்க இருப்பாங்க. அவங்க கேட்டோம்னா எங்க ஜாயின் பண்ணணும்னு தெரியும். போனோடனே டைரக்டா கோச்சிங் சென்டர் ஜாயின் பண்ணாம ஸ்டடி ஹால் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆயிரும். ஓகே, இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இங்க நல்லா இருக்குன்ட்டு அப்புறம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் எதுக்கும் அவசரம் எல்லாம் இல்லை. எக்கனாமிக்ஸ் ஆப்ஷனலாங்க? அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க. முதல்லலாம் அப்படி இருந்துச்சுங்க. ஆனால் இப்போ வந்து எக்கனாமிக்ஸ் ஆப்ஷனில் எடுத்தவங்களே சில டைம் எக்கனாமிக்ஸ் கிராஜுவேஷன் பண்ணவங்களே சில டைம் எக்கனாமிக்ஸ் ஆப்ஷனில் எடுக்கிறது இல்லை.
ஆப்ஷனல் அசச் எக்கனாமிக்ஸ் போகிறது பெட்டர் இல்லை. இந்த இது இன்ஜினியரிங் எல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம வந்து வேற ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டேன், ஆனால் நான் இதில் ஆப்ஷன் எடுக்கணும்னா இந்த ஜியாகிரஃபி, சோஷியாலஜி, ஆந்த்ரோபாலஜி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், பப்பேடு, இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சேஃபர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இது வந்து ஜென்ரலாக எல்லாருமே எடுப்பாங்க, அது ஓகே. எக்கனாமிக்ஸ் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக போகும்போது அந்தந்த கிராஜுவேட்ஸ் தான் எடுத்து மோஸ்ட்லி பண்ணுறாங்க. ஸோ அது நம்ம பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர். வேற யாரா இருக்கு என்னென்ன ஆகணும்? ட்ரீம்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க. எப்போவுமே ட்ரீம்ஸை வந்து ஹையாக வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? நம்ம ஃபெயில் ஆகுறோம் அதெல்லாம் மேட்டர் இல்லை, ஃபெயில் ஆக தான் செய்வோம், யாராக இருந்தாலும் ஃபெயில் ஆகணும். நானும் 5 அட்டம் ஃபெயில் ஆகி தான் போனேன். ஸோ ஃபெயில் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் விஷயம் கிடையாது. நமக்கு தேவையானதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும், அதுக்காக நம்ம ஓடணும். நம்ம ஹையாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஜென்ரலாக நான் சொல்கிறேன், இப்போ சிவில் சர்வீஸ் படிச்சுட்டு வந்துட்டு நிறைய பேர் கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்க்ளூடிங் மீ, ஐயோ நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு பிளாங்க் வருது. ஸோ இதுக்கப்புறமும் நம்ம ஓடணும், இதுக்கப்புறம் வேற ஒன்று அச்சீவ் பண்ணுறக்கு ஓடணும், வேற எங்கேயாவது போய் ஒர்க் பண்ணணும், இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும், இந்த ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணணும், இந்த பாலிசி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம முன்னோக்கி ஓடிட்டே இருக்கணும். அது ஒரு வேலை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் லைஃப் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கும். எனக்கு யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த போரிங்கே இல்லை. ஏன்னா சம்திங் எனக்கு அது ஓடிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த இது வந்து ஹையாக வச்சுக்கோங்க. நான் யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணுறதே ஹையான கோல் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பாத். நம்ம வந்து வேற ஒரு அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு பாத், அந்த மாதிரி தான். ஸோ அந்த லெவலில் நீங்கள் ஒரு பெரிய விஷயமா ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டு ஓட ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஓடுங்க, ரேண்டமாக அங்கே எங்கனாலாம் போகக்கூடாது. எனக்கு இது வேணும், இதை நான் போகணுன்னா நான் இதெல்லாம் வழி, இந்த வழி ஒன்று இருக்குது, இந்த வழி ஒன்று இருக்குது, இந்த வழி ஒன்று இருக்குது, எதில் நான் போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பாத்வே கரெக்டாக போட்டு போகணும். உங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது, ஏஐ உங்கள் கையில் தான் இருக்குது, அதுக்கிட்டே கேட்டாவே அதுவே சொல்லும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்ன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் உட்காந்து நான் யோசிங்க, ஓகே நம்ம வந்து லைஃப்பில் நம்ம இப்படி ஆகணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்துட்டு எனக்கு 1 லட்சம் ரூபா, 2 லட்சம் ரூபா, 3 லட்சம் ரூபா, 5 லட்சம் ரூபா கூட எனக்கு சம்பளம், இதுதான் சம்பளத்தை டார்கெட் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு. நீ அக்ரிகல்ச்சர் பண்றியா, அக்ரிகல்ச்சர்ல நீ தெளிவா பண்ணும். அக்ரிகல்ச்சர்ல இவங்கள மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் யாருமே பண்ண முடியாதுப்பா, இவங்கள மாதிரி இது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு வரணும். ஸோ எதுவுமே நம்ம வந்து விட்டுட்டு போகணுன்ட்டுலாம் இல்லை, பண்றது தெளிவா பண்ணும், பண்றதை ஹையா பண்ணும். இந்தியா லெவல்ல உன் அக்ரிகல்ச்சர் பேசணும், குளோபல் லெவல்ல உன் அக்ரிகல்ச்சர் பேசணும், அந்த மாதிரி போகணும். ஆப்பிரிக்காக்காரன் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு போய் அங்க பண்ணணும். உட்காந்து யோசிங்க. நீங்க 1/2 hour உட்காந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இன்னைக்கு உட்காந்து ஒரு டைரி எடுத்து இதெல்லாம் நான் பண்ண போறேன், இதெல்லாம் பண்றதுக்கு நான் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு உட்காந்து யோசிங்க. இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்பர்ஸ் எல்லாம் இல்லைம்மா. இன்டர்வியூல வந்து நீ எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட், உனக்கு எவ்வளோ விஷயம் தெரியும், அதெல்லாம் வந்து மெயின்ஸ்ல டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன்டர்வியூ இஸ் டோட்டலி அ டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம். அங்கே வந்து நீ போயிட்டு டக்குன்னு நீ கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டேன், எனக்கு வந்து 200க்கு மேலே மார்க் போட்டுருவாங்கன்னா அப்படிலாம் போட மாட்டாங்க. நீ எவ்வளோ ஹானஸ்டாக பதில் சொல்கிற. நான் சில கேண்டிடேட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஒரு மோஸ்ட்லி ஒரு 20 minutes to 30 minutes அந்த அளவுக்கு இன்டர்வியூ நடக்கும். ஒரு 4-5 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க, மாற்றி கேள்வி கேட்பாங்க. உனக்கு நீ ஹாபிஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்ப, நீ என்ன கிராஜுவேஷன், மோஸ்ட்லி இதுதான், நீ என்ன கிராஜுவேஷன் பண்ண அதுலேருந்து கேள்வி கேட்பாங்க. உன் ஆப்ஷனல் கேள்வி கேட்பாங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியானா அது கேள்வி கேட்பாங்க, உன் ஸ்டேட் ரிலேட்டட் கேள்வி கேட்பாங்க, ஹாபிஸ் கேள்வி கேட்பாங்க, இந்த ஏரியாஸ்லாம் நீ கேள்வி கேட்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீ இன்ட்ரெஸ்டட்னு சொல்லி கொடுத்த விஷயம். ஸோ இந்த ஏரியாலலாம் நீ அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க. ஆனால் சில பேர் என்ன இதெல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம். சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரேண்டமாக கேள்வி கேட்பான். ஜெர்மனியோட World War II பற்றி கேள்வி கேட்பாங்க. எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. பட் ஸ்டில் நான் வந்து ஓகே இவங்க கேள்வி கேட்டாங்கன்னு ஆன்சர் பண்ணணும்னு நான் ஏதாவது அப்படியே ஓகே மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு சொல்லலாம், அப்படியெல்லாம் சொன்னேன்னா கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி நல்ல பிள்ளை எடுக்கணும், நல்ல பேர் எடுக்கணும், நான் வந்து இப்படி பேசினா இவங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட் இப்போ இருக்கு, ஸோ இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நான் பேசினா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது. நீ வந்து உன்னோடதுல நான் அனலைஸ் பண்ணி எனக்கு இது கரெக்டு, எனக்கு இது தப்பு, எனக்கு இந்த கொஸ்டின் தெரியல ஆன்சர், நான் இது கற்றுக்கிறேன், நான் போய் பார்க்குறேன் மேம், எனக்கு வந்து இப்போ எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு இல்லை மேம் எனக்கு தெரியல, ஐ வில் லேர்ன் அபவுட் இட், ஐ வில் ஸ்டடி அபவுட் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் 1-2 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணவங்களுக்கு வந்து டாப்பஸ்ட் வந்திருக்கு இன்டர்வியூல. 210-15 எல்லாம் வந்து டாப் மார்க். ஸோ அந்த மார்க்கெல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு ஹானஸ்ட் யூ ஆர், ஹவு நியூட்ரல் யூ ஆர். நீ வந்து ஒரு விஷயத்தை எவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணி நியூட்ரலாக டெசிஷன் எடுக்கிற. நீ வந்து அங்கேயும் போகக்கூடாது இங்கேயும் போகக்கூடாது. உனக்கு எது கரெக்டு, நான் ஐடியாலஜிக்கலாக இதானா, என் ஐடியாலஜி படி இது தப்பு இது கரெக்டு, இதை நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம்ல, தட் மேட்டர்ஸ்.